3, 2, 1, go live. Viewers, good afternoon and assalamu alaikum. Welcome to in today's webinar, Business Landscape, the Role and Challenges of HR. Right. Viewers, I'm into technical difficulty face করছি। So, Rashid, আমরা একটু মিউট করে রাখি। কোনো সময় আপনি আমাদের ধরবেন যে শীটের বাইরে কেন যখন চলে যাবে। জি। Viewers, sorry for the interruption. So, আবার বলছি, we welcome you into this webinar, Post-COVID Business Landscape and the Role and Challenges of HR as a Function. We welcome you from WorkSMART Consulting. First of all, let me introduce myself. আমি ইশতিয়াক তাহের, আমি WorkSMART Consulting এ lead consultant হিসেবে কাজ করছি. So I am by profession, I'm an HR professional. I've been in HR for last 15 years, and I'm also a certified SHRM SCP, that is Society for Human Resource Management, as a certified senior certified professional. শুরুতে আমরা একটু WorkSMART Consulting কি আমি একটু বলে দিচ্ছি জাস্ট so WorkSMART, we are a HR management and HR consulting firm. First thing, Bangladesh, we are the country partner of Society for Human Resource Management, that is SHRM of USA, যেটা 1948 সালে প্রতিষ্ঠিত ওয়ার্ল্ডের সবচেয়ে বড় HR organization. It's a US HR association. They have more than 300,000 members across 165 countries. তাদের যে সার্টিফিকেশন, দুটো সার্টিফিকেশন আছে, একটা হলো SHRM CP Certified Professional এবং SHRM SCP Senior Certified Professional. We provide the preparatory courses and all material support from here. So we are the country partner for that. এছাড়া আমরা the usual services, this executive search or the headhunting, organization development consulting, training and workshop, and আমরা একটা ইন্টারেস্টিং কাজ করি, that is veteran placement. যে আমাদের যে সামরিক বাহিনীতে যে সদস্যরা আছে তারা যখন তাদের দীর্ঘ কর্মজীবনের পরে তারা যখন আবার সিভিল ওয়ার্কফোর্সে ফেরত আসতে চায়, so we have a program to support them. আমরা তাদেরকে প্রিপেয়ার করি how to be suitable for the workforce. At the same time, employer level আমরা pursue করি to place them. Right. So, COVID-19, coronavirus disease 2019. এই COVID-19 আমাদেরকে এক নজিরবিহীন দুর্যোগের মধ্যে ফেলে দিয়েছে। শুধু বাংলাদেশ না, সমগ্র বিশ্ব আজকে এই COVID-19 নিয়ে হিমশিম খাচ্ছে। অলরেডি there is staggering loss of life. বাংলাদেশে আজকের হিসাব মতো আমরা 206 জনের প্রাণহানি দেখেছি, এবং সারা বিশ্বের বাংলাদেশি নাগরিকরা বিশ্বের আরো 17টি দেশে, সেখানে প্রায় আরো 450 জন, সো প্রায় 650 জন বাংলাদেশি আজ আমাদের মধ্যে নাই। সমগ্র বিশ্বে প্রায় 2,75,000 মানুষ এই COVID-19 they perished from this world, এবং প্রায় 4 মিলিয়ন, প্রায় 40 লক্ষ লোক এখন পর্যন্ত সমগ্র বিশ্বে এই রোগে আক্রান্ত। So of course it didn't limit itself into loss of life. It has spread into economy. It has given world economy is really struggling. যেটা বলা হচ্ছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে, অর্থাৎ 1945 সালে, গত 75 বছরে পৃথিবীর বুকে এর থেকে বড় দুর্যোগ আর আসেনি। So there are a lot of doomsday prediction, but আমি একটা এস্টিমেট যেটা দেখেছি যে there could be a cumulative loss of $2 to $4 trillion. So এখন মিলিয়ন আর বিলিয়নের হিসাবে নাই, it has gone into trillions. So global economy is going to take a hit of $2 to $4 trillion. বাংলাদেশের ইকোনমিও ব্যতিক্রম না. World Bank has reviewed down our growth forecast, GDP growth forecast to 2%, যেটা বছরের শুরুতে আমরা 8%, 9% আশা করেছিলাম. So that has come down to 2%, and yet
this is the highest among the other South Asian nation. So you can understand the scale of the challenges we have. ঢাকায় আমরা আজকে এই ওয়েবিনারটা করছি ঢাকা শহরে। ঢাকা শহর এক অদ্ভুত শহর এখন। আপনি যদি রাত্রেবেলা, আমি যখন একটু তাকে আশেপাশে ঘরে দেখা যাচ্ছে রাত 2টা-3টার সময় লাইট জ্বলে, লোকজনের কথা শোনা যায়, পিপল আর অ্যাওয়েক। আবার সকাল 11টার সময় ঢাকা এক নিস্তব্ধ শহর, কান পাতলে ঘুঘু পাখির ডাকও শোনা যায়। So economic activities has come to a grinding halt. Our biggest industry, RMG, has taken a big hit in terms of daily strategy, $5 billion of cancellation of orders. So চিন্তা করে অন্যান্য ইন্ডাস্ট্রি খবর আমরা সেভাবে হয়তো জানি না, but only RMG industry has taken a hit of $5 billion. So that's a staggering number. But কিছু কিছু এর ভিতরে পকেটস অফ অ্যাক্টিভিটি চলছে, জীবন একেবারে থেমে নেই। বেসিক ফুড, যেটা চাল, ডাল, আটা, ময়দা, সুজি, সেগুলো লোকজন কিনছে। অনেক ইনস্টিটিউশনালি অথবা ব্যক্তিগতভাবে লোকজন দান করছে। সো এই ইন্ডাস্ট্রি চলছে। হসপিটাল, সার্ভিস সেক্টর, হসপিটাল অফকোর্স রানিং এট ফুল ক্যাপাসিটি। Pharmaceuticals is in হয়তোবা সেলস হয়তো এক্সপেক্টেড লেভেলে নাই, বাট ইন টার্মস অফ অপারেশনস দে আর ইন ফুল সুইং। কিছু কিছু like say due to our as we have locked down ourselves at our home, so like online activities যেমন so e-commerce or online shopping has taken off. Super shop গুলোও চলছে। Bank is partially operating. So right, yeah, জীবন চলছে কিন্তু যেই পেসে চলার কথা ছিল অবশ্যই সেই পেসে আমরা নাই। So it's a very very changed world. So এর ভিতরেই সরকার সিদ্ধান্ত দিয়েছে আগামী 10 তারিখে ইকোনমি আরেকটু ওপেন আপ হবে, পার্টিকুলারলি লাইক শপস এন্ড মলস উইল ওপেন আপ। সো এটা নিয়ে এখন কাজ চলছে, বাট বাস্তবতা হলো আজকে হোক আর আগামীকাল হোক, 1 মাস 2 মাস, লাইক দিস স্ট্যাটাস কো ক্যান কন্টিনিউ। আমরা ঘরে বসে থাকতে পারি না, ইকোনমি চলতে হবে। সুতরাং আমাদের অফিস আদালত ফ্যাক্টরি গুলো খুলে যাবে এক সময়। সো আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় হলো এই যে যখন আমাদের অফিসগুলোতে আমরা ফিরে যাব, আমাদের ফ্যাক্টরিগুলোতে যখন আমরা ফিরে যাব, তখন অ্যাজ এইচআর প্রফেশনাল, হিউম্যান রিসোর্স প্রফেশনাল হিসেবে আমরা যারা আছি তারা অনেক চ্যালেঞ্জ ফেস করবো। সেই চ্যালেঞ্জের কথা আমি এখন বলছি না, আমার বিজ্ঞ প্যানেলিস্ট যারা আছেন তারা বলবেন। আমি তাদেরকে একটু পরে আপনাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিব। সো তারা আমাদেরকে বলবেন সো এইচআর প্রফেশনাল হিসেবে তারা কিভাবে এই জিনিসটাকে ফেস করবে। সো আমরা কিন্তু আসলে আজকে এখানে কোনো ম্যাক্রো আলোচনা করব না যে দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ, বিশ্ব অর্থনীতি বা গ্লোবালি এইচআর কি হবে। ইয়েস, কনটেক্সচুয়ালি আসবে কথাগুলো, বাট প্রাইমারিলি উইল লিমিট আওয়ারসেলফ লাইক যে একজন এইচআর ম্যানেজার বা এইচআর হেড বা এইচআর প্রফেশনাল যখন তার কাজে ফিরে যাবে এই লকডাউনের পরে, সে কিভাবে এই চ্যালেঞ্জটাকে ফেস করবে। সো দ্যাট আজকে আমরা সেই বিষয়গুলো নিয়ে স্পেসিফিক্যালি আলাপ করব আমাদের বিজ্ঞ প্যানেলের সাথে। সো আমরা একটু অনেক লাইটার নোট, এর মধ্যে অনেক নতুন স্কিল হচ্ছে। আমরা অনেকে বাসায় বারবার হওয়ার চেষ্টা করছি, লাইক উই আর ট্রাইং ডিফারেন্ট রেসিপিস। জিলাপি বানানোর চেষ্টা করছি, যদিও আমরা লাইক অনেকে জিলাপির প্যাচ বলেছি, কিন্তু জিলাপির প্যাচ যে কত কঠিন সেইটা আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি। ফেসবুকে বিভিন্ন ছবি আসছে, সব প্যাচবিহীন জিলাপি আবার হৃদয় বেদরক ভাবে পরিবারের বাকি সদস্যদেরকে এক্সপেরিমেন্ট করা হচ্ছে। সো like life is going on, like say thankfully this is not 1985. We have social media, we have streaming services, we have WhatsApp, Viber, and this webinar আমরা করতে পারছি। সো কেবল টিভি আছে, সো আমাদের জীবন চলে যাচ্ছে। যাক, আমি আর লাইক আমি এখন ডাইরেক্টলি আমার প্যানেলিস্টদের সাথে পরিচয় করে দিচ্ছি। ওয়ান অফ আওয়ার প্যানেলিস্ট, যা হোক, সে ইজ ট্রাইং টু কানেক্ট উইথ আস। আমরা সে যখন আসবে তাকে পরিচয় করিয়ে দিব, বাট let's introduce you with the rest of the panelists. আমি প্রথমে শুরু করব রাশেদুল হাসান। Rashid is now a senior consultant in WorkSMART Consulting. Hi Rashid. Rashid is a seasoned HR professional. He has been into HR leadership positions in FMCG, pharmaceuticals, and consulting space. WorkSMART, just prior to joining WorkSMART, Rashid was Director HR and Supply Chain in Gramin Danone Foods Limited. আপনারা জানেন ওদের একটা প্রোডাক্ট আছে শক্তি দই। So it's very interesting, Rashid, because HR and supply chain is a very I would say unique combination. আমরা corporate affairs দেখি, legal দেখি, admin তো আছেই,
বাট এইচআর এর সাথে সাপ্লাই চেইন ইজ আমার জন্য ইস কোয়াইট এ ইউনিক কম্বিনেশন। এরপরে যার সাথে পরিচয় করে দিব, হি ইজ লিডার ইন বাংলাদেশ ইন এইচআর ফ্রেটার্নিটি, যাকে আমরা ছোটখাটো যারা আছি আমরা তাকে ফলো করার চেষ্টা করি। Ladies and gentlemen, let me introduce you with Mr. Arif Shahriar. Mr. Arif Shahriar এখন এই মুহূর্তে he is the Chief People and Culture Officer of Apex Footwear Limited, but he has illustrious career that spans more than 30 years. উনি এর আগে রহিমা ফার্স্ট গ্রুপের চিফ এইচআর এন্ড বিজনেস পারফরমেন্স অফিসার এবং ব্রিটিশ আমেরিকান টোবাকোতে দীর্ঘ সময় তিনি বাংলাদেশে হেড অফ ম্যানুফ্যাকচারিং, হেড অফ এইচআর এবং বাংলাদেশের বাইরেও বিএটি অস্ট্রেলিয়াতে হি ওয়ার্কড অ্যাজ corporate functions এর HR business partner. Interestingly, he is by education he is electrical engineer. So welcome Shahriar bhai. We are really delighted that you are here among us. Right. এরপরে আছেন আমাদের সাথে again another icon in Bangladesh HR industry, particularly in consulting space. We welcome Mr. N.E.A. Shibli, who is Chief Executive Officer and Chief Consultant of Pro Edge Associates, one of the leading management and HR consulting firm in Bangladesh. But his career is way beyond only Pro Edge. So Unio, he worked long time in his career in British American Tobacco, Beximco Group, in Square Pharmaceuticals as head of operations and HR, and finally উনি লিন্ডে বাংলাদেশ, যেটা আগে বিওসি ছিল, তাতে এইচআর ডিরেক্টর হিসেবে ছিলেন, and he was also a member of the board. Beyond his HR career, he as I said started his own entrepreneurship in HR consulting, and এখন উনি বাংলাদেশের ফ্রন্ট লাইনে বড় বড় ইন্ডাস্ট্রিতে বড় বড় কোম্পানির সাথে অনেক কনসাল্টিং করে যাচ্ছেন। সো হি ইজ অ্যান ইন্সপিরেশন ফর আস। আমাদের মতো ছোটখাটো যারা আছে তাকে দেখে ক্যারিয়ার মোটামুটি শর্টকাট করে কনসাল্টিং এ আসার সাহস দেখাতে পেরেছি। So thank you very much for your time being among us. Right. So Komar, can you hear me? Okay, fantastic. So আমরা তো শুধু HR নিয়ে কথা বলবো, but HR cannot operate in vacuum. So HR is always effective when we can bring it in context of business. So আমাদের কাছে একজন তরুণ বলবো আমি, he's evergreen, Komar Alam, Mr. Komar Alam. He is a very successful entrepreneur. আমার বন্ধু মানুষ, like so Komar is the managing director of Florence Group. Florence Group is primarily into RMG, and he এই মুহূর্তে Florence Group প্রায় 6200 জন এমপ্লয়িকে এমপ্লয় করছে। কমারের সম্পর্কে আমি শুধু এটা বলবো যে like I admire one of his quality, that is he's highly emotionally intelligent, and that's perhaps is the reason why he's so successful so quick. সো ও একেবারেই রাগে না, সবসময় মাথা খুব ঠান্ডা রাখে, যেটা আমার একেবারেই নাই। সো আই রিয়েলি কল হিম এন্ড কনসাল্ট হিম যখন when I am out of my head, because I know I will get some calm from Komar. Right. So great. We have a fantastic panel. We are looking forward for the next 1 hour or more. রাশেদ, আচ্ছা, আমি আলোচনায় যাওয়ার আগে let me first ভিউয়ারদের জন্য আমরা আপনাদেরকে একটু স্ট্রাকচারটা দিয়ে দিচ্ছি, like how would like to take this discussion forward. So I will start with Rashid. Rashid একটা কিনোট স্পিচ ডেলিভার করবে। আচ্ছা, কিনোট শুনলেই আমাদের মনে হবে যে অনেক গুরুগম্ভীর লম্বা বক্তৃতা হবে। Actually it's not like that. Basically he will lay down the very boundaries of our discussion. So রাশেদের ডিসকাশন থেকে আমরা এজেন্ডাগুলো পিক করব, কোয়েশ্চেনগুলো পিক করব। So after that we will go to the rest of the 3 panelists, এবং আমরা at least আমার ইচ্ছা হলো যে like minimum 3 times we will go to each of them. At the end of the discussion, আমরা আমাদের viewers ইতিমধ্যে will be expecting questions from our viewers. Rashid question গুলো collate করবে, এবং at the end of the discussion প্রায় 20 minutes বা মধ্যে আমরা question গুলো entertain করার চেষ্টা করব through our panelists. So without much ado, I'm sure people are not here to listen from me. They are waiting for the panelists to deliver their wisdom. সো আচ্ছা, আরেকটা জিনিস আমি বলি না, উইজডমের কথাটা আসলে আমি হিসাব করে দেখলাম। সো এই যে প্যানেলিস্ট যারা আছেন, উই হ্যাভ কালেক্টিভলি অলমোস্ট মোর দেন 100 years of wisdom around this virtual table. So ladies and gentlemen and viewers, you are in very very capable hand.
So, Rashid, without much ado, please, would you please go ahead with your keynote speech? Sure. Thank you, Ishtek Bhai. A nice intro. It's been absolute honor to be part of this great distinguished panel. So today, what I'm going to put some light on basically the keynote speech, which is basically the structure of today's webinar. So I'm going to share you something just to, if we look back, what happened during the March and the February time when coronavirus has just started to spread out. We see that there is some phenomenon that company has decided to move on employee welfare. We need to save our employees. We need to really protect them. A lot of the organization, they put their business continuity plan over here. A lot of us, we have been asked to working from the home. And from that context, where the SHRM has done a recent research, which I'm sharing with you, it's on the April, we see that the top challenge came out from the employers is 71% of the global employers, they are struggling to adjust with the remote work. That is a very big finding came out. And remember, this is a research done by the SHRM Global. That means this is around 165 countries it has been done. So some context might match with us, some doesn't, but that's a global situation which you have. So because a lot of small and big corporations and multinationals, they are quite equipped to handle with this kind of situation because they have the laptop, high-speed internet, cloud computing, Zoom technology that's available, where small and medium enterprise are mainly struggling with this situation. And also 65% employer, they say that keeping employee morale is a big challenge because things are not easy at all, because we see they have to say goodbye to a lot of their colleagues. Some of the organization already moved to the layoff decision, and it's not an easy situation, and they have no visibility when the situation will move forward. And it has also a big impact on employee productivity because employees are not as productive as they thought. Once upon a time, working from home is a kind of dream. এটা আমরা চিন্তা করতাম it would be great যদি আমরা আসলে বাসায় থাকতে পারতাম এবং কাজ করতে পারতাম, আমরা আমাদের ওয়ার্ক লাইফ ব্যালেন্স মেনটেন করতে পারতাম, বাট ইন রিয়েলিটি এটা আসলে এত সহজ না, বিকজ ইভেন লট অফ দেম আন্ডারস্ট্যান্ড দে ডোন্ট হ্যাভ দ্য রিয়েল ফ্যাসিলিটি টু স্টেইং হোম অ্যান্ড ওয়ার্ক। এটার জন্য একটা আলাদা কাজ করার জন্য একটা ওয়ার্ক প্লেস দরকার। They have to also take care of their family, spouse, their internet connection in the home, its availability. So it's very challenging for a lot of people, those who are working at home. So এই ধরনের সিচুয়েশনে impact of the business is quite high because অনেক বড় একটা অংশ they have decided to prompt to shut down their business 40%, whether fully or partially. এবং almost a big percentage, like 83%, they have to adjust their business practice, their ways of working. And of course, it has a big impact on their recruitment hiring freeze because half of them already freeze their current recruitment and upcoming recruitment. এবং একটা বড় অংশ like 31% তাদের ওয়ার্কারদের লে অফ করেছে এবং 15% of them interestingly has decided to really not really taking them back. তার মানে হচ্ছে এই যে ডিসিশনটা তারা ওয়ার্কারদের রিক্রুটমেন্ট করছে না এবং লে অফ করছে, এটা আরো কন্টিনিউ করবে for a long period of time. So the impact is not just finish here. এবং যারা করেছে তাদের মধ্যে একটা বড় অংশ আমরা দেখেছি যে লে অফ এবং এগুলি ছাড়াও there are, as Ishtek was also mentioning, that there are some good cluster of hope. There are sectors like e-commerce which seems booming, the professionals like healthcare professional, doctor, nurse. So in this kind of industry we see there is a sudden surge of recruitment. So 14% already hire more employees than the usual trend in these industries, and already 10% are considering it, that we are considering that we need to take some more people to cope up with the situation. So a situation exactly for as an HR professional, we have a really big role to play. Like আমাদের Bangladesh perspective, what is the expected change we see? আমরা দেখি যে there are some thing which will be changed in a permanent basis, like remote work, যেটা এখন আমরা একটা টেম্পোরারি ব্যবস্থা হিসেবে করছি, which can be a reality, যে এটা একটা widely accepted manner. এখন থেকে একটা বড় অংশের এমপ্লয়ি যাদের কাজ সবসময় রিমোট থেকে হবে, and organization can decide that এরা রিমোট থেকে কাজ করবে because employee coming to the office has definitely a cost.
because employee যখন অফিসে আসছে, office space in this country, it's expensive. Employees coffee, their canteen facility, everything they have to pay. এবং another expected change আমরা রিসার্চ থেকে আশা করছি যে ন্যাচারাল যে অ্যাভেলেবল ট্যালেন্ট সেগুলি ছাড়াও lot of people will unfortunately lose their job. So that means there is a lack of balance in terms of demand supply of the talent market. So finding talent might be easier for the recruitment manager than before because of the more availability, a sudden influx. And as we already started to adjust with online and the platform, we might see online learning. We already see there's a quite dramatically expansion. So তার মানে হচ্ছে যে also for organization it's cost effective, and also employee can really develop their skills in less amount of time. And also organization সামনের দিনে they have to more and more focus on employee healthcare, including their physical and mental both health, because আমাদের কাছে অনেক রকম খবর আসছে যে যারা বাসায় থেকে অভ্যস্ত হয়ে গেছেন, বিভিন্ন রকম গৃহ বিবাদের খবর, যে বাসায় থাকছেন, ওয়াইফের সাথে মিলেমিশে হচ্ছে না, কিডসদের সাথে তাদের সম্পর্কে অবনতি ঘটছে. So that shows there's a certain area we really need to address as a HR professional, that we can really take care of them from a distance, and telemedicine can be a finally solution. এবং finally employer will be much more fiscally conservative than before, because they have to ensure that the business landed in a very right way. So finance directors will much more fight with us, because they will say that yes, if you take these people out of the job, fine, but there are some people, those who are working outside the home, will you really take you back, or do you need to take them really back for a permanent basis? So this kind of very interesting will continue to happen. So Bangladesh perspective থেকে কি ধরনের চেঞ্জ আমরা আশা করছি? কিছু চেঞ্জ আছে, there are global change, but বাংলাদেশের জন্য very specific কিছু জিনিস আমরা আশা করছি, যেমন job security. Bangladesh is not United States or Europe, where the social security is much lower. So আমি যখন দেখছি আমার colleague, আমার best friend, তার job চলে যাচ্ছে, how can you really trust my employer? That's what will happen to me tomorrow. আজকে আমার job আছে, আমি কি sure কিনা next month আমার salary হবে কিনা? That's the reality in a lot of industry. এবং আমি যখন আজকে আমার কাজ আছে, আমি এখন কাজের প্রয়োজনে বাইরে যাচ্ছি, are we becoming a safety concern for my own family when I'm coming back? Because আমি আজকে সুস্থ আছি, আমার ফ্যামিলি সুস্থ আছে, বাট আমি যখন বাইরে যাচ্ছি, I might be contaminated, and my family's safety can be a really concern. So this is how organization এটাকে address করতে যাচ্ছে. Remote work can be really nice, but is this remote work really a long-term solution? If it's a long-term sustainable solution, then am I liking it, employees are liking it or not? Job market, there can be a lot of impact. Already আমাদের COVID situation এর আগে আমরা দেখেছি there is a downturn situation overall in the job market, but we might expect a generation of fresh talents entering to the market. They can be the generation of delayed entry, because job situation scope are really getting narrow and more narrow, and it will be. And these young kids, they have to fight with much more experience and high-profile talents in order to get a new job. এবং ট্রেনিং, আজকে আমরা লার্নিং এর সাথে আমরা সবাই ইন্টারেস্টেড লার্নিং পার্সপেক্টিভ, বিকজ লার্নিং এর সাথে লট অফ ফান অংশ আছে, দের ইজ এ এক্সপার্ট ট্রাভেলিং এর বিষয় আছে, সোশ্যালাইজেশন, কানেক্টিং উইথ দ্য পিপল, নেটওয়ার্কিং। বাট যখন রিয়েলি অনলাইন লার্নিং ক্যান টেক অ্যাওয়ে রিয়েলি দ্য মেইন স্ট্রিম লার্নিং, তখন হাউ উই আর গোইং টু মেক ইট পপুলার, বেসিক্যালি কিভাবে এই সোশ্যালাইজেশন অংশটা আমরা অ্যাড্রেস করবো? Am I be as happy as I'm selected for a training to go to Singapore, like I'm selected for a course switching from University of Singapore? So this is something really we need to address. এবং যেহেতু talents are more available than before, what is the long-term impact in the total reward situation of the market? This is also somewhere we need to address as an HR professional. Employerদের জন্য চ্যালেঞ্জের সিচুয়েশন কিন্তু it will continue, because আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আফটার এই ধরনের সিচুয়েশন কতদিন প্রিভেল করবে, উই ডোন্ট হ্যাভ এনি ক্লিয়ার ভিজিবিলিটি। জাস্ট রিসেন্টলি একটা মাস্টার্স সার্ভে বলছে যে 59% অফ employers they will really consider the impact of they are not clear right now the full impact of the COVID-19 situation, so they will measure it after that. So how long this will even prevail, we don't have any clear visibility. Very, very difficult situation. And also infrastructure for the small and medium enterprise, their laptop facility for the employees, high-speed internet connection, cloud computing, Zoom technology. Tara kiভাবে এটা address করবে, what kind of cost they need to make on that.
and রিমোট ওয়ার্ক যখন একটা আমাদের ওয়ার্কফোর্সের বড় একটা অংশ এই রিমোটে কাজ করবে, আমরা কি রিয়েলি বিলিভ করি কিনা যে তাই ক্যান বি অ্যাজ প্রোডাক্টিভ, or there are some organization from the mindset perspective they can see that there is a lot of controlling mentality, that I can see that my employees are best when they are at my home, when they are at my own workplace, but kiভাবে really how I'm going to ensure they are as productive when they are really working from home. Ebong employ the motivation, as we already said, that they can be really from the survivor syndrome, like our close friends, he lost the job. I might feel the mental dilemma that am I the reason যে হয়তো তার জন্যই আমার চাকরি চলে গেছে, or তার জন্যই আমার জবটা থাকতে পারতো, but it cannot be. So of course এই ধরনের সিচুয়েশন তারা ফেস করবো, and of course there's a big change management that to adjust with the 6 feet workplace, যেটা 1.5 meter economy বলছি আমরা বাইরে, এটা আমাদের কিভাবে আমরা এটার সাথে অ্যাডজাস্ট করবো, and the state of what cost, like আমাদের যাদের ওয়ার্ক স্টেশনগুলি রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট করা, ক্যান্টিন যাদের আছে, পিপল যারা বাসের মাধ্যমে স্টাফ বাস অথবা রাইড শেয়ারিং পাবলিক ট্রান্সপোর্টে আসছে, how we're going to ensure that security part, and overall hygiene practice inside the office, washroom, and there are some organization providing daycare center, এবং আমরা জিনিসটা আসলে কিভাবে অ্যাড্রেস করবো as an employer perspective থেকে. So that is the thing we need to address. এবং likely changes যে পয়েন্টগুলি এখন বেসিক্যালি আমি বলবো, সেটা I'm going to throw it to the our valued panel members. Remote work, of course, there's an opportunity, but really rental cost, of course we can say, but how good this opportunity and how can we really leverage that. ফ্রিল্যান্সাররা অনেক বেশি ইউজ হবে দেন বিফোর, সো এফটি দের অবস্থা কি হবে, ইজ ইট মোর ফ্রিল্যান্সার দেন এফটি, অ্যান্ড হাউ উই গোইং টু এনশিওর দ্য ব্যালেন্স। আমাদের লেবাররা যেটা আছে, আই এম শিওর সাম অফ দ্য প্যানেলিস্ট উইল ডিসকাস যে আমাদের বর্তমান যে সাধারণ ছুটি জেনারেল, তারপরে আমাদের যে লকডাউন ছুটির কথা বলছি, আমরা কিভাবে এই জিনিসটা অ্যাড্রেস করবো, আমাদের লে অফের ক্লসটা কি অ্যাড্রেস এনাফ কিনা এদের জন্য, এবং নতুন অপরচুনিটি যেগুলি আসছে আমাদের সামনে, লাইক আমরা বলছি টেলিমেডিসিন, ই কমার্স, of course mobile financial transaction for an unbanked population, how they can really tap this opportunity. We will discuss potentially for RMG sector jonno, because we are moving from winter to summer. Of course there's a big opportunity, and also there's another added opportunity that can we be really potentially benefited from a potential China exit policy, or so we can take really move, and how prepare we as an organization for a potential COVID, another maybe wave 2, how we are really getting ready for that. So I'm just stopping here and let the question open to Ishtaq Bhai to hand it over the full things to the panelists. Thank you. Right. Thank you, Rashid. So আমরা যেটা বলছিলাম যে like HR cannot work in vacuum, and it needs the context of business. So I will start. That's why, like, I think Komar Alam, the entrepreneur, is the right person to start the ball rolling. So, Komar, first of all, these are very difficult times to be an entrepreneur. I salute you, particularly in the RMG industry. Ekdike, like, say, this is the bad news of order cancellation. Ekdike, the worker there, like, say, layoff, or like this kind of situation. Tader kache theke expectation ache. Tarpore, like, say, you have different instructions coming from your trade bodies like BGMEA, or like even government থেকে আসছে. So these are very difficult times. তো বাট আমরা আরএমজি ইন্ডাস্ট্রি থেকে আমরা যারা আছি বাইরে, তারা দেখতে পাচ্ছি যে একদিকে মালিক পক্ষ বলছেন যে লাইক অর্ডার নাই, অর্ডার ক্যান্সেল হয়ে গেছে সব, আবার অন্যদিক থেকে দেখছি ওয়ার্কারদেরকে এই কোভিড এর সিচুয়েশনের মধ্যেই তাদেরকে ফ্যাক্টরিতে আসার জন্য তারা দেওয়া হচ্ছে। সো এইটা আমরা যারা গ্যালারিতে বসে আছি, আমাদের জন্য এটা একটু চ্যালেঞ্জ দ্যাট উই নট নেসেসারিলি কোয়াইট আন্ডারস্ট্যান্ড। সো in terms of a context, what's your view? So either from Florence Group or as an industry representative, what is your view? Assalamu alaikum. Thank you very much, Istia, for giving me this splendid opportunity to talk on behalf of the R&D sector. It's a tall task here. আমরা যখন বলি যে আমাদের order cancel হয়ে গেছে, cancellation, it is true that we have huge cancellations from many customers. Many customers are getting bankrupt, এবং তাদের stores are closed, they cannot sell. So either they have put on a hold on their running orders, or
because আমরা সবাই জানি যে গার্মেন্ট RMG তে আমরা we work in for season. We have normally we have booking for a season by season. It extends from as early as 6 months. Sometimes they place order as early as 4 months, sometimes 3 months. তো যখন একটা সিজনের সেলস ডিসরাপ্ট হয়ে যায় তখন বায়ারের সামনে আর কোনো অপশন থাকে না, they have to either put it on cancellation or okay, let us postpone it and we will take it going forward, we will find a way to solve it. So আমাদের when these lockdowns were imposed in Europe and US, because nobody was ready for this. The reality is even the Western governments and the Western businesses, they even didn't foresee that this is coming in this hard way. And there was no preparation as such. এবং যখন দেখা গেল যে সমস্ত স্টোরগুলো লকডাউন হয়ে গেছে, কোনো সেল নাই, nobody is on the street, তখন hastily to save their business, they have imposed this kind of measures. তো এটার ইমিডিয়েট ইম্প্যাক্ট আমাদের জন্য যেটা what we felt here in বাংলাদেশ, যে আমার যখন একটা ক্যান্সেলেশন হয়ে গেল একটা ফ্যাক্টরির জন্য, ইটস এ বিগ ফিনান্সিয়াল ইম্প্যাক্ট। তো ফ্যাক্টরির ইম্প্যাক্টটা কি, আমরা যখন একটা কাজ নেই, we shoulder the entire value of the merchandise, starting from fabric, accessories, threads. So I'm just elaborating. If you have time, so that's why I'm elaborating, and let me know if you don't have time. So the whole liability is on our shoulder till the time we get paid from our customers. But এখানে ইন্টারেস্টিং পার্ট হলো, যদিও আমরা একটা গার্মেন্টস $5 সেল করি ফর এক্সাম্পল, and we take the liability for $5, but our value addition is only $1. That is 20%, 25%, $1.25, something like that. So if one order is cancelled, so I am losing actually $5. So basically I am losing more than my value addition. So this is a very big effect on the factories. Okay, now coming back to your question, there is cancellation, it is true, and it is on, and there is postponement, but there are two kinds of customer. There are some customers, those who are fashion brands, and there are another kind of customers, those who are like retailers. Retailers means those who sell daily stuff, very much essential stuffs. Customers like Walmart, Aldi, Lidl, then Target. We know all these customers. Maybe there are many. Carrefour, yeah. So this kind of customers, they were in a better footing because their shops were open, because the essential market was open. So they really haven't canceled their orders. So in Bangladesh, আমরা জানি যে বাংলাদেশে আমরা আমাদের ম্যানুফ্যাকচারাররা আমরা লো টু মিডিয়াম ক্যাটাগরির কাজ করি, এবং এই লো টু মিডিয়াম ক্যাটাগরির প্রোডাক্টগুলো যায় বেসিক্যালি এই এসেনশিয়াল রিটেলার যারা তাদের কাছে। আর there are again manufacturers, those who work for fashion brands like Inditex is a big one of the biggest, then H&M, then we have Marks and Spencer, then Primark. There are many, Debenhams, all the high street retails. So high street retailers, they were badly hit because all their shops got closed. So এটার ফলে যেটা বিশেষ করে এই ফ্যাশন রিটেলাররাই তাদের অর্ডারগুলো ক্যান্সেল করেছে। So factories still have orders, those who are working with the low to medium categories, essential retailers like Walmart and brands like that which I mentioned. এদের কাজ যাদের কাছে আছে তারা এখনো কাজ করতেছে, এবং তারা প্র্যাকটিক্যালি they are pressing us to take the deliveries. এবং একটা মজার I would like to interrupt. আমার একটা সাপ্লিমেন্টারি কোয়েশ্চেন আছে। Thank you for the answer. I think this is very, very nicely put. আমার একটা কোয়েশ্চেন আছে regarding this contract management. Like say, what is like say এই ধরনের একটা সিচুয়েশন হলো, এখন রিটেলাররা they put us under the bus. So আমরা কেন in terms of like contractual obligation আমরা কেন এত উইক পজিশনে আছি? Why we are in great disadvantage? International contract law কি আমাদের ফেভারে কাজ করে না? Or does it happen through all other countries? নাকি শুধু বাংলাদেশ like kind of the whipping boys যে এদেরকে যা ইচ্ছা তা করা যাবে? সংক্ষেপে 1 মিনিট। Okay. Before I answer you this one, আমি আমার আগের কোশ্চেনটা একটা অ্যান্সার দিই যে আমার
আমার যে রিমেনিং অর্ডার গুলো ছিল সেই অর্ডার গুলো যদি আমরা শিপমেন্ট না করতে পারি, দিস উইল অলসো ফেস ক্যান্সেলেশন. So we are really forced to open the factories and to continue with the deliveries. Okay, now coming back to your question regarding cancellation, basically এই ধরনের সিচুয়েশনে পৃথিবীতে আমরা আমাদের জেনারেশন, আমাদের আগের জেনারেশন কেউ কখনো পড়ি নাই, আমাদের এরকম হয়ও নাই. নর্মালি আমরা আমাদের বায়ারদেরকে we found them very very reliable. They always teach us ethics. They always teach us how to take care of our workers. They were our basically guide. They were teaching us everything. And this is all on a sudden we find that we are on the other side of the table. Now we are in a position to teach them, okay, come on, you have to take care of your contractual obligation. So, but luckily many of them are coming back after the initial shock. Many of them are coming back, a big number of them. Some of them are getting bankrupt. So some of them who are getting bankrupt, we cannot teach them anything. And আর এই ধরনের একটা সিচুয়েশনে আমাদের ইন্টারন্যাশনাল বিজনেসের যে টার্মস এন্ড নর্মস গুলো ছিল, এলসি তে কাজ করা বা আমরা সেলস কন্ট্রাক্টে উইথ we used to verify the credit the credit report of customer, that would give us a security. But now probably we have to rethink how we are going to work as a country, because we are taking now the bulk of the burden. The risk is always on our shoulder. Maybe we have to have a task force or something, and we need to sit and find out a way as a country. We are a manufacturing country, so we must have a guarantee that will safeguard our payment, maybe some insurance. There must be something in the line. Right, Kumar, thank you. I'll come back. I'll get back to you. So now I am coming into the HR sphere. So my next question would be to Mr. Arif Sharir Bhai. So first of all, as I say, like once workers or employees start coming back to office, they will come with a lot of apprehension. অনেক শঙ্কা নিয়ে আসবে। এর একটা প্রাইমারি যেটা অলরেডি রাশেদের কিনোট স্পিচে এসছে, যে আমি ঠিক আছে অফিসে আসলাম, কিন্তু আমি যখন বাসা থেকে আবার অফিস থেকে যখন বাসায় ফেরত যাবো, আমার ছোট বাচ্চাটাকে, আমার বাসায় বৃদ্ধ বাবা মা আছে, তাদের সাথে তাদের কাছাকাছি যাব, তো আমার জন্য যদি তাদের একটা ক্ষতি হয়ে যায়, তারা যদি একটা এই সিচুয়েশনে পড়ে যায়, আমি তাহলে কিভাবে জবাব দেবো? সো এই ধরনের লাইক সো হোয়াট ওয়ান্স দে কাম ব্যাক, what is your first message to them? Like what do you say them to reassure? That is number one question. Number two হলো যে রাশিয়া যে 6 feet ইকোনমির কথা বলেছে, আমাদের অফিস তো আর সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং এর কথা চিন্তা করে বানানো হয়, বা আমাদের ডাইনিং স্পেস বা আমাদের কমিউটিং যে স্টাফ বাস আছে বা অর ইভেন রাইড শেয়ারিং সার্ভিসেস এন্ড অল। সো সেই ক্ষেত্রে আমরা আপনার লাইক ফ্রম ইউর পার্সপেক্টিভ, ডু ইউ প্ল্যান টু ডু এনিথিং এখানে, বা কিছু করা যাবে কিনা? সো দ্যাটস মাই কোয়েশ্চেন। থ্যাংক ইউ। Thank you, Raj Kamrul. আমরা তোমার কথাটা শুনেছি, I was looking at it and আমার চোখের সামনে একটা ভিডিওর মতো ভাসছিল। কি করা উচিত, ইটস অল অ্যাবাউট হেয়ার মাইন্ডসেট। আমরা কি করতে চাই অ্যাজ এন এমপ্লয়ার, আমরা করতে চাই কিনা, আমাদের ইন্টেন্টটা রাইট কিনা। আমার ইন্টেন্টটা ঠিক থাকলে আমি অনেক কিছু করতে পারবো, অনেক ব্যারিয়ার গুলা এমপ্লয়ার কাছ থেকে ওভারকাম হয়ে যাবে। সো আই টক অ্যাবাউট এই সিচুয়েশনে you'll find those organization will sustain who has good leadership, and good leadership is supported by the top team. তো কোথায় কি হচ্ছে সেটা তো আমি হয়তো জানার সুযোগ পাচ্ছি না, কারণ নিজের কর্মস্থলে এত ব্যস্ত ছিলাম। আমি আমারটা শেয়ার করতে পারি, what we have done in Apex এর আমাদের দুটো ইউনিট আছে Apex ফুটওয়্যারে। আমরা ইউনিট 1 এ আমরা এক্সপোর্ট করি, যেটা কামরুল বলছিল, আমরাও তার মতো ফেস করছিলাম অর্ডার ক্যান্সেলেশনের জন্য। আবার কিছু ভালো আমাদের কাস্টমার ছিলেন যারা বলেছেন যে হোল্ড অন, we are with you, and they are coming back. আর আমাদের বড় যেটা আরেকটা ইউনিট আছে সেটা ইউনিট 1, যেখানে আমরা ইউনিট 2, যেখানে আমরা লোকাল মার্কেটে, আপনারা জানেন যে আমাদের 250 ওন রিটেল আউটলেট আছে, অলমোস্ট 200 এর মতো ফ্র্যাঞ্চাইজ আছে, এবং হোলসেল 3টা চ্যানেল দিয়ে আমরা করি। সো আমরা যেটা করেছি, ফার্স্ট অফ অল এইচআর থেকে উইথ অল লিডারশিপ টিম, আমরা উই ডিসাইডেড ফার্স্টলি যে ফার্স্ট জিনিস হলো উই মাস্ট গিভ এ কমফর্ট, সিকিউরিটি, জব সিকিউরিটি টু আওয়ার এমপ্লয়িজ। আমরা যেটা করেছিলাম, যখন বন্ধ হয়েছে, আমরা বন্ধ হওয়ার আগে 25 তারিখের মধ্যে আমাদের সমস্ত এমপ্লয়ীদের পেমেন্ট করে দিয়েছি, ইভেন ফিনিশিং দ্য মান্থ। And this is the leadership direction that we got it from our MD, because it's all about here. Because
আমাদের good days these people were there. We cannot write them off just because a incident comes in. আমাদের কাছে, because I said about mindset, যে আমরা যদি আজকে করোনা ভাইরাস COVID-19 কে নিয়ে চিন্তা করি তাহলে উইল স্ট্রাগল। আমরা চিন্তা করব whether আমাদের রেডিনেস আছে কিনা in terms of facing any kind of disaster. This will come. Today COVID-19 is there, tomorrow political. Some days when I joined in British American to a very young age, 80s, যখন বড় একটা পলিটিক্যাল আনরেস্ট ছিল, তারপর আমাদের ন্যাচারাল ডিজাস্টার আছে, বন্যা, খরা। These are all your obstacle to growth. Economic disaster হবে। অর্গানাইজেশনের যদি স্টেট অফ রেডিনেসটা থাকে, হাউ টু হ্যান্ডেল দিস, দ্য প্রসেস ইজ দেয়ার। এই ইনসিডেন্ট গুলাকে হেল্প করবে হাউ ইউ রিয়াক্ট টু দ্যাট সিচুয়েশন। সো আমি যেটা বলবো HR থেকে, যে HR must have a process where you actually respond rather than react. When you talk about respond, you have a plan what you're going to do, and that plan is a framework, and situation will dictate. That is not off the shelf. That framework will help you to cater actual what you need to be doing in terms of your context, but frameworks remain there. আমরা যেটা করেছি অ্যাপেক্সে, আমরা we sat together, আমরা প্রতিদিন, and we also learning new of, আমরা বলি new way of normal, এই টার্মটা চালু করছে। দিস ইজ নর্মাল। আজকে যা হচ্ছে, গতকালকে যা ছিল তাকে গতকালকের জন্য নর্মাল ছিল, আজকে যা হচ্ছে তা আজকের জন্য নর্মাল। হোয়াট উই আর সিইং নিউ ওয়ে অফ নর্মাল, এই মেসেজটা আমরা আমাদের এমপ্লয়ীদেরকে নিজেদেরকে দিচ্ছি, যে ইউ নিড টু ফাইন্ড আ নিউ ওয়ে অফ বিং নর্মাল। টুডেস কনটেক্সট ইজ নর্মাল ফর আস, কোভিড ভাইরাস ইজ নর্মাল। When it goes off, when we overcome that, I don't know, God knows, Allah knows when, but that will ক্রমশ change হবে। But we need to sustain whatever we do. We need to sustain. What we have done is, first of all, we thought someday we have to open the factories or our retail shop. The two team, HR team, has splitted, and with the line managers, HR and the production, HR and the retail team, they work together. We made a clear reopening protocol, and that protocol has been, our guideline was, association আমাদেরকে কিছু গাইডলাইন নিয়ে আমরা we discussed, right? ফুটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারিং অ্যাসোসিয়েশন করছে, তারপর আমাদের জন্য করেছে বাংলাদেশ এমপ্লয়িজ ফেডারেশন আছে, বিজেএমএ কিছু করছে, বিকেএমএ কিছু করেছে, বাট আমাদের মেইন প্রিন্সিপাল হলো WHO কি বলছে, হোয়াট ইজ দ্য গাইডলাইন, দ্যাট ইজ দ্য ওয়ান। সো ওইটাকে মেনটেন করে আমরা we made a document. We reviewed, top team reviewed line by line, about 3 hours, all the lines. We modified, we agreed, and then when we opened the factory opened 3 days back. Before 3 days, we brought key resources, যাদেরকে দিয়ে আমরা ট্রেন করিয়েছি, how to each of them. আমরা যারা ক্লিনারদেরকে বলেছি তাদেরকে স্যুট দিয়ে প্রোটোকল করেছি, টয়লেট কিভাবে ব্যবহার করতে হয়, টয়লেটে কিভাবে কয়জন লোক থাকবে, কয়জন সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করে। আমাদের আইই টিম এবং প্রোডাকশন টিম, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং প্রোডাকশন টিম, দে অ্যাকচুয়ালি আমরা ছোট স্কেলে শুরু করেছি। ওই ছোট স্কেলে 6 feet ডিস্টেন্সে 2 meters মিনিমাম, আমরা 3 meter 1 মিটারের কথা বলতাম, বাট 6 meter 2 meters দিয়ে আমরা করেছি, সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং দিয়ে আমাদের প্রসেস গুলোকে করেছি। ইন বিটুইন ওয়ার্ক স্টেশনের মধ্যে আমরা পলিথিন দিয়ে ব্রেকেট করে যতটুকু পারা করেছি। আমরা কন্টিনিউয়াসলি একটা ভিডিও বানিয়েছি এবং আমরা 8টা নতুন ওয়েতে অ্যাওয়ারনেস, সেই ভিডিওগুলো আমরা আমাদের মনিটরে চালু করছি, এবং এগুলি প্রত্যেকদিন ওয়ার্কার যখন ঢুকছে তাদেরকে অ্যাওয়্যার করা হচ্ছে, ওরিয়েন্টেশন করা হচ্ছে। নাও হাউ ডু ইউ ডু দ্যাট? ইম্পর্টেন্ট হলো ইউ নিড টু কমিউনিকেট। ওয়ার্কার যখন চলে গেছে, আমরা ক্লিয়ার একটা মেসেজ দিয়েছি যে প্লিজ, এটা কোনো হলিডে না, এটা তোমাদের সেফটি এবং তোমার পরিবারের সেফটির জন্য তোমাদেরকে বাসায় স্টে হোম অ্যান্ড স্টে সেফ অ্যান্ড হেল্প আদার টু স্টে সেফ, এই মতো নিয়ে আমরা করেছি। আমরা প্রত্যেকটা লাইনের সুপারভাইজারের সাথে আমাদের ওয়ার্কারদের একটা কমিউনিকেশন চ্যানেল করেছি। আমরা মেসেজগুলো তৈরি করি, ছোট ছোট ভিডিও দিয়ে কমিউনিকেট করি। আমরা নিউ ওয়ে অফ নর্মালের কথা বলছি। আমরা কোভিড সম্বন্ধে এডুকেট করেছি, হোয়াট ইজ কোভিড, বা কিভাবে প্রোটেক্ট করতে পারবা। এই লোকগুলো বাসায় বসে বসে যাতে মন খারাপ না করে, তাদের জন্য মোটিভেট করার জন্য আমরা স্মল 2 minutes ভিডিও করেছি। ওয়াই 2 minutes? আমরা বলেছি যে ডেটার প্রবলেম হতে পারে, লম্বা সময় ধরে ভিডিও শুনতে পারে না। আমরা এই কথাও বলেছি, এই ডেটার পয়সাও আমরা ওদেরকে দিব। জি, থ্যাংক ইউ শারীফ ভাই, আমরা উইল গেট ব্যাক টু ইউ। আমি আমি আরেকটা ছোট ইম্পর্টেন্ট কথা বলে এটাকে শেষ করি। আমরা যখন ফ্যাক্টরিতে এনেছি, আমরা জানি যে রিস্ক, মিনিমাম রিস্ক হলো ইয়াং গ্রুপের জন্য। আমরা সিলেক্ট করেছি ওয়ার্কার যারা 30 বছরের কম। আমরা ল্যাকটো মাদারকে আনি নাই,
আমরা প্রেগনেন্ট মেয়েদেরকে আনি নাই, এবং বাকি আসেনি তাদেরকেও কমিউনিকেট করেছি যে তোমাদেরকে আনা হয় না বিকজ অফ সেফটি, এক পালাক্রমে আসবে, বাট দ্যাট আই এম কনফার্মিং দ্যাট ইউ হ্যাভ নো ফিয়ার অফ লুজিং ইউর জব। সো এই কমিউনিকেশনটা ইজ সো ইম্পর্টেন্ট। সেম জিনিস উই ডিড উইথ রিটেল টিম, স্টোর ম্যানেজারদের সাথে তার টিমের কন্টিনিউয়াস ভিডিও ট্রেনিং করার পর প্রত্যেকটা র্যান্ডমলি তাদেরকে আমরা অ্যাসেসমেন্ট করেছি এবং অ্যাসেসমেন্ট স্কোর গুলো লিখেছি। যারা ভালো করেছে আমরা বলেছি এরা কোভিড চ্যাম্পিয়ন, প্লাটিনাম গ্রেড, গোল্ড গ্রেড, এবং এদেরকে আমরা পরে রিওয়ার্ড করব। সো দিস আর আওয়ার কোভিড চ্যাম্পিয়ন। এবং পুরো জিনিসটা সম্ভব হয় যখন এইচআর দে আর বিকাম বিজনেস স্যাভি এবং দে ওয়ার্ক টুগেদার উইথ লাইন। কোভিড আমাদেরকে হেল্প করেছে ওয়ার্কিং এজ এ টিম, এক্সপ্লোর করতে হেল্প করেছে, একজনে হার্নেস করার জন্য একজনের স্ট্রেংথকে কমপ্লিমেন্ট করার জন্য হেল্প করেছে। এন্ড সবচেয়ে বড় কথা হলো কোভিড হেল্প আস এ লিডারশিপ ডিফারেন্ট লেভেল, টপ টিম লিডারশিপ লেভেলস। থ্যাংক ইউ শারিফ। সরি, আমি পার্টিকুলারলি আপনি শুরু করেছিলেন যে সেন্টেন্সটা দিয়ে, আই উড লাইক টু রিইটারেট দ্যাট, যে যারা আমাদের সুসময় ছিল আজকে আমি বিপদে পড়লাম আর আই এম জাস্ট থ্রোয়িং দেম আন্ডার দ্য বাস। সো এই যে অ্যাটিটিউড towards your employees, I think this is the biggest takeaway, and I really appreciate the kind of work you have been doing, but I think there are lesson learned from others, এবং একটা অর্গানাইজেশন খামাখাই বড় হয় না। সো ওয়েল ডান অ্যাপেক্স। আমার পরবর্তী প্যানেলিস্ট মিস্টার এনিয়া শিবলি স্যার, আপনার কাছে আমার যে প্রশ্নটা, বিকজ দিস উড বি মোর ইনটু দ্য এরিয়াস অফ ল অর দ্য লেবার ল টু বি স্পেসিফিক, পার্টিকুলারলি বাই দ্য ওয়ে আমি একটা জিনিস হয়তো বা ইন্ট্রোডাকশনে বলি নাই, Mr. Shibli, who was also a member of the labor court nominated by the government, so among industrial relations, employee relations, he is the person to go in Bangladesh. So sir, আমরা এইবার লেবার লর পার্সপেক্টিভে কিছু নতুন জিনিস দেখলাম, যেমন এই সাধারণ ছুটি, এটা তো জেনারেল হলিডে, আমরা লেবার লর কোনো ডেফিনেশনের মধ্যে এটা পড়ে না। সো এটা আমাদের জন্য একটা নতুন বিষয়। তারপরে আমরা বিভিন্ন ট্রেড বডিজ থেকে ইনস্ট্রাকশন দেখছি যে স্যালারি কমানোর জন্য এত পার্সেন্ট স্যালারি দেওয়া হবে, এত যে এই স্যালারি কমানো বা এমপ্লয়ীদের বেনিফিটস এবং কম্পেনসেশন রক্ষা করা একটা রক্ষা কবচ লেবার লতে ছিল সেকশন 336 শ্রম আইনের 336 ধারা, যেখানে বলা আছে যে লাইকসে, যদিও ভাষাটা খুব দুর্বোধ্য, বাট বেসিক স্পিরিট যেই লেভেলে আছে একবার স্যালারি পেলে তাকে আর কমানো যাবে না। বাট আমরা দেখছি যে এই লেবার ল আমাদেরকে এইসব কোনো প্রোটেকশনই দিতে পারছে না। বাট হ্যাভিং সেড দ্যাট, অন দ্য আদার সাইড যদি লেবার ল ফলো করতে যে ব্যবসা ডুবে যায়, সেই ক্ষেত্রে সেটাও গ্রহণযোগ্য না। সো কাইন্ড অফ এখানে একটা ব্যালেন্সিং এফেক্টের প্রয়োজন আছে। সো আপনি কি মনে করেন যে, এটা আমার এক নম্বর কোয়েশ্চেনটা হলো যে, আপনি কি মনে করেন যে লাইক এই কোভিড এর পরে উই নিড টু রিলুক এট আওয়ার লেবার ল, এটাকে আরো প্যান্ডেমিক অথবা এই ধরনের ডিজাস্টার কে অ্যাকোমোডেট করার জন্য প্রভিশন রাখতে হবে? নাম্বার ওয়ান কোয়েশ্চেন। নাম্বার টু, উইচ ইজ অ্যাগেইন মোর স্পেসিফিক, অ্যাগেইন লে অফের যে ধারা 16(1), যেটা এমপ্লয়ারকে আপনার একটা আনফেয়ার অ্যাডভান্টেজ দিচ্ছে, যেসব এমপ্লয়ির বয়স অর্গানাইজেশন 1 বছর হয় নাই তাদেরকে কোনো স্যালারি বা ওয়েজ না দিলেও চলবে। তো আপনি ধরেন যেসব ইন্ডাস্ট্রিতে আপনার টার্নওভার হাই 10-15%, আবার সেলস অনেক ক্ষেত্রে 20% টার্নওভার, তো আপনার ওয়ার্কফোর্সের 20%কে আপনি ওয়েজ না দিয়ে আপনার কি আসলে একটা মোটিভেটেড ওয়ার্কফোর্স মেনটেন করা এবং এটা চালানো সম্ভব? থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। প্রথমত আমি ওয়ার্কস্মার্টকে ধন্যবাদ জানাতে চাই আমাকে এই সুযোগ দেওয়ার জন্য, আজকের এই ওয়েবিনারে একটা প্যানেলিস্ট হিসেবে কথা বলার জন্যে। আর এই সময়টায়, এই মহাদুর্যোগের সময় যারা কোভিড-19 সংক্রমণে আক্রান্ত, তাদের প্রতি আমি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। আর যারা গত হয়েছেন আমাদের মাঝখান থেকে, তাদের আত্মার শান্তি কামনা করছি। এটা বলে আমি যে মূল কথা সেখানে আমি আসি, যে আসলে জেনারেল হলিডে এই কথাটা এখন বেশ অনেকভাবেই বলা হচ্ছে, অনেক এটা নিয়ে বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিচ্ছেন, অনেক কনফিউশন ক্রিয়েট হচ্ছে, এটা আইনগত দিক কি আছে বা না আছে সবগুলো আমি সংক্ষিপ্ত আকারে কিছু জিনিস বলতে চাই, এবং যেগুলো আপনি বললেন অ্যাবাউট দি লেবার লজ এবং আমাদের সামনে কি করার আছে। সো প্রথমে হচ্ছে যে আমরা কিন্তু ফর্মাল সেক্টরের কথা বলছি, প্রাইভেট সেক্টর, যেগুলো সমস্ত ফ্যাক্টরিজ, শপস অ্যান্ড এস্টাবলিশমেন্ট যেগুলো বলি আমরা, তাদের জন্য কিন্তু লেবার লজ, যেটা আমরা বলি যে বাংলাদেশ লেবার অ্যাক্ট 2006 এবং বাংলাদেশ লেবার রুলস 2015, এদের ধারাগুলো দিয়ে এটা চালিত হচ্ছে। এখানে কিন্তু গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজরা এখানে
নট এফেক্টেড বা ইনফ্লুয়েসড, অথবা ইনফর্মাল সেক্টর যেগুলো আছে বিরাট অংশ, তারাও কিন্তু এর মাঝে পড়ছে না। সো আমরা কিন্তু আমাদের আলোচনা কনফাইন করছি উইদিন দি ফর্মাল সেক্টর, যাদের এই লেবার লয়ের আওতায় পড়ছে আর কি। এখন জেনারেল হলিডে কথাটা যে চালু হয়েছে, এবং এইখানে তার আগে আমি বলি যে এই দুটো রুলস এবং অ্যাক্ট 2006-2015 কথা বলছি আমরা, চ্যাপ্টার 9 যেটা আছে সেখানে কিন্তু কর্মঘণ্টা এবং ছুটি সম্পর্কিত সম্পূর্ণ ধারাগুলো দেওয়া আছে। এখানে কি কি ধরনের ছুটি, কি কি ধরনের হলিডে আছে, সব কিছু ব্যাখ্যা দেওয়া আছে। এবং এটা পুরোপুরি যদি আমরা পড়ি দেখব যে বিশ্লেষণ করি, এখানে সাধারণ ছুটি বলে বা জেনারেল হলিডে বলে কোনো কিছু নেই। কাজেই আমরা যদি স্ট্রিক্টলি উই টক অ্যাবাউট দি বাংলাদেশ লেবার অ্যাক্ট 2006 অ্যান্ড বাংলাদেশ লেবার রুলস 2015, তাহলে সাধারণ ছুটির বাধ্যকতা আমরা পাচ্ছি না। বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম সরকার কিন্তু এই জেনারেল হলিডে দিয়েছে একটা বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, যেটা আমরা জানি কোভিড-19 সংক্রমণ রক্ষা করে এবং সবার স্বাস্থ্যের জন্য, যাতে এই সংক্রমণটা খুব ব্যাপক আকারে না ছড়িয়ে যায়। এবং এটা প্রচ্ছন্নভাবে আমরা বলতে পারি যে এটা একটা লকডাউন সিচুয়েশন, রাইট? সো এই সরকার যখন এই ধরনের একটা জেনারেল হলিডে ঘোষণা করে, এবং ডেফিনেটলি সরকারের ক্ষমতা বলেই করেছেন, এবং সেটা কিন্তু আইনগতই, এটা আমরা ইলিগ্যাল বলতে পারবো না। এখন তাহলে কি হবে, এমপ্লয়াররা কি করবে? এখন যদি আমরা দেখি যে এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে একটা পার্টিকুলার সেকশন 12 বাংলাদেশ লেবার অ্যাক্ট, সেখানে কি বলছে সেগুলো আমরা যদি দেখি যে অগ্নিকাণ্ড, আকস্মিক বিপত্তি, যন্ত্রপাতি বিকল, বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ, মহামারী, ব্যাপক দাঙ্গা হাঙ্গামা এবং মালিকের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত অন্য কোনো কারণ, এই কারণে একটা জায়গায় কাজ বন্ধ করা যাবে আংশিকভাবে বা পুরোপুরিভাবে, সেকশন 12 বলছে। এখানে দুটো জিনিস আসছে, একটা হচ্ছে মহামারী প্যান্ডেমিক যেটা বলছি আমরা, আর একটা হচ্ছে সরকারের আদেশ বলে সাধারণ ছুটি, সেটা এমপ্লয়ারদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। তাহলে কি করবে? এই দুটোর পরিপ্রেক্ষিতেই এমপ্লয়াররা যে আইনগতভাবে জিনিস নিতে পারে, তারা কিন্তু সেকশন 12 অনুযায়ী প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দিতে পারে পুরোপুরি, অথবা শাখাগুলো। এখন যদি পরপর 3 দিন হয়, এখানে আইন বলছে যে 3 দিনের পরে কি হবে? 3 দিনের পরে সেকশন 16(1) যেটা আপনি বললেন, সাবসেকশন 1, সেটা অনুযায়ী লে অফ ঘোষণা করা যেতে পারে, এবং সেই হিসাবে লে অফ করবে। এবং সেটাও যদি এইভাবে চলতে থাকে, তারপরে কিন্তু পর্যায়ক্রমে এটা সেকশন 20 অনুযায়ী রিট্রেঞ্চমেন্টে চলে যেতে পারে। অ্যান্ড সেকশন 16(1) অনুযায়ী যেটা বলা হচ্ছে, প্রথম 3 দিনে তার পুরো পেমেন্টটা পাবে, তারপরে 16(1) যখন চলে যাবে, তখন তাদের যেটা হবে যে প্রথম 45 ডেজে হাফ বেসিক বা ডিয়ারনেস অ্যালাউন্স যদি ধরনের কিছু থাকে, এবং 100% আমরা জানি তার হাউস রেন্ট। তারপরে 15 দিন যদি হয় এবং পরবর্তী পর্যায়ক্রমে, তাহলে 1/4 বেসিক অর ডিয়ারনেস অ্যালাউন্স এবং 100% হাউস রেন্ট। তাহলে কিন্তু রিডিউসড ইনকাম হয়ে যাচ্ছে, এটা আইনগতভাবে, হ্যাঁ, তার ইনকামটা রিডাকশন হয়ে যাচ্ছে আইনগতভাবে। এখন যেটা আসছে যে এইভাবে করলে এবং পরবর্তী পর্যায়ে রিট্রেঞ্চমেন্ট চলে গেলে পারে তো আইনগতভাবে করতে পারে এমপ্লয়াররা, যেহেতু এমপ্লয়াররা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে, তাদের সব কিছুই একটু আগে আমরা কমারের কাছে শুনলাম যে যেখানে ক্যান্সেল হয়ে যাচ্ছে অর্ডার, আমরা একটু আগে আরিফ স্যারের কাছে শুনলাম যে বিরাটভাবে ব্যবসায়ের ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এমপ্লয়াররা তাদের সামর্থ্য কতখানি থাকবে মানবিক দিকটা দেখার। এরপরে প্রশ্ন আসছে মানবিক দিকগুলো যেটা আসছে, সেগুলো একটু আমরা আলোকপাত করি যে তাহলে কি করার আছে। এই উত্তরটা খুবই জটিল। মানে কোভিড-19 কবে শেষ হবে, কবে ভ্যাকসিন আবিষ্কার হবে, কবে নিরামক ওষুধ তৈরি হবে, কবে জীবন ব্যবস্থা স্বাভাবিক হবে, কতদিন একজন এমপ্লয়ারের পক্ষে বিনা ব্যবসায় তার কর্মীদের বেতন দেওয়া সম্ভব হবে, মেলা সব প্রশ্ন, রাইট? এই প্রশ্নগুলোর কোনো জবাব এই মুহূর্তে আমাদের কারো কাছে নেই। আমরা দেখতে পারি যে সব, আমরা যদি পেপার দেখি, যেগুলো আলোচনা দেখি, সব জায়গায় কিন্তু এই মানবিকতার প্রত্যাশা আসছে এমপ্লয়ারদের কাছ থেকে। এখানে কিন্তু আরো পার্টি আছে, যদি আমরা লেবার রিলেশনস বলি বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশনস বলি, এখানে কিন্তু সরকার একটা পক্ষ এবং শ্রমিক সংঘের আর একটা পক্ষ আছে, এদের সবারই কিন্তু দায়িত্ব আছে। আমরা যে উন্নত বিশ্বে তাকাই, এখানে আমরা জাস্ট দুটো জিনিস বলতে চাই। একটা হচ্ছে যে
যে উন্নত বিশ্বের দিকে কি করছে তারা। সেখানে আমি জাস্ট সিএনএন এর একটা ঘটনা বলি। দুদিন আগে বা একদিন আগে আমি দেখছিলাম যে আমেরিকায় এই মুহূর্তে 33 মিলিয়ন, আমেরিকার মতো একটা এত বড় দেশ এবং শীর্ষ পর্যায়ের দেশ অর্থনৈতিকভাবে, সেখানে 33 মিলিয়ন পিপল আর জবলেস অ্যাট দিস মোমেন্ট। তারা লাইন ধরে দাঁড়াচ্ছে যে এমপ্লয়মেন্ট বেনিফিটের জন্য রেজিস্ট্রেশন করার জন্য, এবং তারা যে রেজিস্ট্রেশন করার পর সরকার কিন্তু তাদের একটা ভাতা দিবে, সেটার মাধ্যমে তারা চলতে পারবে। সরকারের একটা বিরাট কিন্তু কল্যাণমূলক ব্যবস্থা এখানে অলরেডি, সেফটি নেট আছে। আমি যদি ক্যানাডার দিকে দেখি, পাশের দেশ, আমি ক্যানাডার লেভেল ল পড়তে হয়েছিল আমাকে, তো সেখানে দেখি ওদের ইআই একটা আছে, এমপ্লয়মেন্ট ইন্স্যুরেন্স। প্রতিটা এমপ্লয়ার যখন কাউকে নিয়োগ দিবে তার একটা পার্সেন্টেজ তারা সরকারকে জমা দিবে অ্যাজ ইআই, এমপ্লয়মেন্ট ইন্স্যুরেন্স। এবং যখন কেউ চাকরি হারাবে তখন কিন্তু সরকারি এই বিমা থেকে তাদের লাস্ট ড্রন স্যালারি দিতে থাকবে, এবং আনুপাতিক হারে 1 বছর পর্যন্ত তারা টানবে, যতক্ষণ পর্যন্ত নতুন কোনো চাকরি না হচ্ছে। একটা বিরাট সেফটি নেট সরকার পক্ষ থেকে। এটা এরকমই ইউরোপে একই ধরনের ঘটনা আছে। এর বাইরেও আমি যদি দেখি এই সমস্ত দেশে, উন্নত বিশ্বে, যে শ্রমিক সংঘদের বিরাট একটা ভূমিকা আছে। তারা যে চাঁদা তুলে এবং সেখান থেকে তারা যখন কেউ চাকরিচ্যুত হয়, একজন বা গ্রুপ অফ পিপল, তাদের কিন্তু আর্থিক সহায়তা তারা দেয়। তা আমাদের দেশে কিন্তু আমি এ পর্যন্ত দেখিনি যে শ্রমিক সংঘকে এভাবে এগিয়ে আসতে। তারা কিন্তু চাঁদা নেয়। আমরা দেখছি যে ট্রান্সপোর্টেশন ওয়ার্কার তারা হা করে বেড়াচ্ছে, তাদের অনেক টাকা এসছে। তা এই পক্ষের দায়িত্ব কি? কাজে সবার দায়িত্বের ব্যাপার রয়ে গেছে। আমাদের এই ধাক্কা থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে, বাইরে বিশ্বে কি করছে, এবং এই যে এই ধরনের সেফটি নেটগুলো কি করার আছে। সরকার কিন্তু অলরেডি WPPF এর 10% যে সরকারের কাছে যাচ্ছে, একটা কল্যাণ তহবিল কিন্তু গঠন করেছে, সেখান থেকে এই পর্যায়ে তারা এগিয়ে আসতে পারে, তাই না? ইন ফিউচার এই ধরনের সেফটি নেট, যে মহাদুর্যোগ মোকাবেলা করার জন্য যারা চাকরি হারাবে সঙ্গত কারণে, স্বাভাবিকভাবে, আইনগতভাবে, তাদের কি করা আছে। আমরা দেখেছি যে বিজিএমই বা বিকেএমই এগিয়ে আসছে, তারা নেগোশিয়েট করেছে, সরকার প্রণোদনা দিয়েছে, তাও সব সেক্টরে না, কয়েকটা সেক্টর, বড় বড় অন্যান্য ক্ষুদ্র মাঝারি সেক্টরের বাইরে আছে। এখন সেখানেও 3 মাসের বেশি কথা বলা হচ্ছে না, 60 বা 65%। এরপরে কি হবে? তো এখানে এই জিনিসগুলো সেফটি নেটের একটা ব্যাপার রয়ে গেছে সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য। এর সাথে লেবার লর কিছু অ্যাডজাস্টমেন্ট বা অ্যালাইনমেন্টের দরকার আছে, এবং বাধ্যবাধকতা কিছু এগিয়ে নিয়ে আসার ব্যবস্থা আছে। এবং এখানে আরেকটা জিনিস বলে, আমাদের আইনে কিন্তু, আমার শেষ কথাটা, আইনে কিন্তু সেকশন 20 সাবসেকশন 4 দেওয়া আছে রিট্রেঞ্চমেন্টের ক্ষেত্রে, যে যদি অন্য কোনো মালিক পক্ষ এবং শ্রমিক পক্ষ তাদের মধ্যে অন্য কোনো চুক্তি না থাকে, তাহলে রিট্রেঞ্চমেন্ট লেওয়া হতে পারে। এখানে আমরা দেখেছি আগে বিএটিতে আমরা একবার একটা পুরো হোলসেল রিট্রেঞ্চমেন্ট করেছিলাম একটা ফ্যাক্টরি, সেখানে কিন্তু আমরা শ্রমিক পক্ষের সাথে আলাপ করে ইনহ্যান্স রেটে তাদের বেনিফিট দেওয়া হয়েছে। মানে এটা একটা বিরাট স্কোপ রয়ে গেছে ফর দি ওয়ার্কার টু ওয়ার্ক অন দ্যাট, এই ইউনিয়নদেরকে। হ্যাঁ, এবং শুধু তাই নয়, এখানে আউটপ্লেসমেন্ট ট্রেনিং, আউটপ্লেসমেন্ট কাউন্সেলিং, তাদের কিছু কিছু লোনের ব্যবস্থা করে দেওয়া, এগুলো এমপ্লয়ারের অনেক কিছু আছে। এখানে কিন্তু শ্রমিক পক্ষ বিরাট একটা কনস্ট্রাকটিভ ভূমিকা রাখতে পারে। তো আমি এইগুলি বলতে চাচ্ছি এই মুহূর্তে, সময় সংক্ষিপ্ত হওয়াতে আমি এত কিছু টাচ করতে পারছি না, বাট এটাই আমার বক্তব্য আপনার এই প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে। So thank you very much. So আমরা মিস্টার শিবির বক্তব্য থেকে যেটা বুঝতে পারলাম, যে ঠিক আছে, লেবার ল হয়তোবা আমরা we might review it, but what he emphasized is about the responsibility of other stakeholders like the labor unions or other organizations like এবং সরকারের বা বিভিন্ন যেসব সেফটি নেট আছে সেগুলোর কথা উনি বললেন। সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। সো আমাদের ফার্স্ট রাউন্ড আমরা সবাইকে কভার করেছি, বাট আমাদের সময় খুব তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে আসছে। সো আই উড রিকোয়েস্ট দ্য প্যানেলিস্ট টু আমরা একটু সময়ের দিকে খেয়াল রাখবো। আমি আবার লেটস গো ব্যাক টু কমার। কমার, মাই সেকেন্ড কোয়েশ্চেন টু ইউ, যে এখন তো লম্বা সময় এমপ্লয়িরা ওয়ার্কাররা বসে আছে, সো তারা এর মধ্যে চাকরি থাকবে কি থাকবে না একটা অনিশ্চয়তা। সো এখানে দুইটা জিনিস, লম্বা সময় বসে থাকার জন্য দেয়ার ইজ লাইকলি টু বি এ স্কিল গ্যাপ, দে আর নো মোর অ্যাজ শার্প অ্যাজ দে ওয়ার লাইক সে 1.5 months ব্যাক। অ্যাট দ্য সেম টাইম লাইক সে তারা বাড়ি গেছে আবার আসছে এইসব করতে, দে আর অলসো ভেরি ডিমোটিভেটেড যে হোয়াট ইজ দ্য সিচুয়েশন। সো অন ওয়ান সাইড ইউ হ্যাভ a skill gap, on the other hand you have
the motivation factor. So as the entrepreneur, so what's the remedy from you? How do you like say pump up your workforce? How do you prepare them for the next round of work? You didn't listen? শুনে নেই? আচ্ছা। Yeah. Okay. Thank you for all the speakers. আমি just সংক্ষেপে বলি because of constraint of time. What Shahriar Bhai has said, it is very important, the mindset. So we have to transfer the mindset of the management to the workers level, to the floor level. তো আমি ওয়ার্কারদের মধ্যে যে ওয়ারিটা, প্রথম ওয়ারিটা, তারা এই কোভিড সিচুয়েশনের ভিতরে দে আর কামিং ব্যাক, সো দেয়ার ইজ এ থ্রেট অফ সেফটি। এই জায়গাটায় তাদেরকে যতটুকু সম্ভব কমফোর্ট দেওয়া, তাদেরকে এনশিওর করা যে নো, উই আর টেকিং কেয়ার অফ ইয়োর হেলথ সেফটি। তো Shahriar Bhai already he has elaborated nicely, and we have taken all those measures. So when we take these measures, this is giving them a kind of a comfort that no, the management is taking care of us. And now of course there is a skill gap. This happens every time. We are habituated with this kind of thing. I mean, we every year, twice, 2 Eids, there are big holidays, so workers come back and we really have to re-energize them, recharge them, whatever you say. So but ebarkarta speciality jeta chilo to give them the health security comfort. So we have done it as far as possible. Bangladesh context e jototuku kora jay seta amra korechi as per the guideline of ILO, BGMEA, and then the other associations. So we have taken care of that. And so far the workers are also very willing, and they have taken the challenge very willingly, because তাদের মধ্যে এই ফিলিংটা আছে যে কোম্পানি যদি না চলে, ইফ মাই প্যারেন্ট যেখানে আমি কাজ করি সেই কোম্পানি যদি না থাকে, তাহলে আমার চাকরি থাকবে না। সো তাদের মধ্যেও এই ফিলিংটা আছে। আই থ্যাঙ্ক টু অল দ্য ওয়ার্কার্স, বাংলাদেশের ওয়ার্কারদের মধ্যে এই ফিলিংসটা তৈরি হয়েছে। এবং আমি মনে করি যে বাংলাদেশে যারা এন্টারপ্রেনার, ইয়াং এন্টারপ্রেনার্স, দে হ্যাভ সাকসেসফুলি ইনফিউজড দিস ownership on the workers. This is a very good change compared to 10 years back or 15 years back. এবং we are giving them incentive. We have different incentive packages. Okay, if you do this, if you achieve this kind of benchmark, you will have this bonus. If you do this, you have this kind of bonus. So this kind of things we are trying to remotivate them. Kumar, thank you. Very precise answer. So coming back to Shahriar Bhai on round 2, যে রাশিদের কিনোট স্পিচ থেকে এসছে যে লাইকসে আমাদের যে ফ্রেশার্স বা ইয়াং গ্রাজুয়েট আছে বা যারা গ্রাজুয়েশনের জন্য ওয়েট করছে, নাও देयर গ্রাজুয়েশন হ্যাজ বিন ডিলেড ডিউ টু দিস কোভিড সিচুয়েশন। সো দে আর ফেসিং এ সিরিয়াস চ্যালেঞ্জ। এক তো হলো যে একটা শিক্ষার মতো একটা চাকরির ক্ষেত্রে একটা জ্যাম লেগে যাওয়ার চান্স দেখা যাচ্ছে, নাম্বার 1. Number 2, it is very likely that a lot of people will lose their jobs. So not only with other freshers, they will have to compete with people who are much experienced than them. So আমরা ইউরোপে দেখেছি যে 2008 এর রিসেশনে একটা জেনারেশন চাকরি শুরু করতে পারে নাই, আর শুরু ঠিক হতে হতে এখন তারপর কোভিড চলে আসলো। সো বাংলাদেশের এই বাস্তবতায় একজন ইয়াং গ্রাজুয়েট, একজন ফ্রেশার্স, যা আই এম শিওর আমার ভিউয়ারদের মধ্যে অনেকে আছে, তাদের জন্য what is your suggestion? আপনি তাদের কি অ্যাডভাইস করবেন যে how to be more employable at this particular situation? থ্যাংক ইউ ইফতিয়ার। শিবলি ভাই আমার বড় ভাই, আমার ক্যাডেট কলেজেরও বড় ভাই, আমার বিএটিতে ছিল। আমি ওনাতে এইখানেও অনেক কিছু শিখেছি। যে আমি বলতেই ভুলে গেছি যে তোমাদের এই অনুষ্ঠানটার জন্য আমাকে ইনভাইট করে থ্যাংক ইউ দিতে ভুলে গেছি যারা কোভিডে সাফার করেছে। থ্যাংক ইউ শিবলি ভাই। লাইফ ইজ ফুল অফ লার্নিং। আমরা একজনের থেকে শিখছি, অনেক সময় সিচুয়েশনে মনে থাকে না। তো দেয়ারফর আই অ্যাপ্রিশিয়েট কামার, শিবলি ভাই, ইশতিয়াক, তোমাদের থেকে রাশেদ, অনেক কিছু কথা বলতে অনেক কিছু ভুলে যায়। বাট দিস ইজ এ বিউটিফুল থিং দ্যাট হিউম্যালিটি, যে কথাটা বলছিলাম যে আমরা একজনের প্রত্যেকে আমরা পরের তরে,
এই জিনিসগুলোর মতো। সো যে প্রশ্নটা ইয়াং গ্রুপদেরকে তুমি বলছো, দিস আই উইল সে, আমি এই একটা শব্দটা উঠিয়ে দিব, যে কোভিড সিচুয়েশনটা উঠিয়ে দিব। ফ্রেশারদের জন্য সিচুয়েশন ইজ অলওয়েজ ইউনিভার্সাল। আমরা যেন এমপ্লয়ার বা যারা রিক্রুট করি, আমরা কিন্তু একটা প্যারাডক্সিক্যাল অ্যাপ্রোচ করি। আমাদের একদিকে লোকের দরকার আছে, আবার আনফরচুনেটলি আমরা রাইট লোকও পাচ্ছি না। এটা কোভিড-19 জন্য হতে পারে, নর্মাল সিচুয়েশনে যেতে পারে। সো আমি যে কথাটা বলবো কারেন্ট কনটেক্সটে ইয়াং ফ্রেশারদেরকে, irrespective of the situation, you need to do these things. I think one of the important thing is আমাদেরকে বুঝতে হবে যে what is the skill set. আমাকে জানতে what is my passion, আমি আমার ক্যারিয়ারটা কোথায় গ্রো করতে চাই, এবং সেখানে যেতে হলে আমার কি ধরনের স্কিল লাগবে। আজকাল সিঙ্গেল স্কিল, সিঙ্গেল কম্পিটেন্সি নিয়ে হয় না, আমাকে মাল্টি স্কিল ডেভেলপ করতে হবে। আমি ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে বিএটি তে জয়েন করেছি, আমি মেইনটেনেন্স ইঞ্জিনিয়ার, সেখান থেকে প্রোডাকশনে গিয়েছি, সেখান থেকে এইচআর এ গিয়েছি। It just not came in a platter. So আমাকে স্কিল গেইন করতে হচ্ছে। আমার ফার্স্ট কোয়েশ্চেন হলো, you look around, you need to study, you need to read, make yourself more contemporary and find out what is opportunity available for you and link that with your own aspiration. Opportunity সাথে aspiration, এবং এটা কিন্তু ওভার দ্য পিরিয়ড চেঞ্জ হতে থাকে। এক সময় ছোটবেলায় এয়ারফোর্স অফিসার হতে চেয়েছিলাম, তারপর আর্মি অফিসার হতে চেয়েছিলাম, অনেক কিছু হতে। your career changes. বিএটি তে ঢুকে বলছি ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, আমি তো ইঞ্জিনিয়ারিং করব, নাট বোল্ট টু এন্ড প্লায়ার্স নিয়ে কাজ করব। I saw that there is an opportunity limitation আছে, প্যাশন চেঞ্জ হতে থাকে। সো ফ্রেশারদের জন্য তোমরা যেটা করবা, মাল্টি স্কিল ক্রিয়েট করবা, কন্টেম্পোরারি স্কিল জেনারেট করতে হবে। সবচেয়ে বড় স্ট্রাগল করি আমাদের এই জেনারেশনের সাথে, পিপল ডু নট টেক অ্যাকাউন্টেবিলিটি। এটা আমার ছেলেই হোক আর মেয়ে হোক, মেয়েকে বলে যে বাবা বেশি বুড়া হয়ে গেছে, খালি উইজডমের কথা বলে, বাট দ্যাট ইজ দ্য রিয়েলিটি অলসো। আমাদের ছেলেপেলেরা অ্যাকাউন্টেবিলিটি নিতে চায় না। মেল করে দিয়েছি, পাশের কিউবিকলকে মেল করছে, হচ্ছে দাঁড়িয়ে কথা বললে কিন্তু সলভ হয়। আমরা করার ইনক্লুসিভ জিনিস করার চেষ্টা করি না। আমরা ইনক্লুসিভ করলে অনেক প্রবলেম সলভ হয়। সো দিজ আর দ্য থিংস দ্যাট কিভাবে আমরা ইনক্লুসিভ হব, মোর টিমে কাজ করতে পারবো, সাইনার্জি ক্রিয়েট করতে পারবে, 1+2 এই কনসেপ্ট গুলো মনে রাখতে হবে। এই কাজগুলা যেটা আমি অ্যাজ এন এইচআর প্রফেশনাল, আমার ডেজিগনেশনের পিছনে Chief People and Culture Officer, this is what I say, the cultural change we need to drive. We need to be customer focused, not so আমাদের ভিউটা থাকতে হবে প্রত্যেকের অর্গানাইজেশনের পিপলের কালচারাল চেঞ্জের মধ্যে। টপ ম্যানেজমেন্ট হতে থেকে বটম অফ দ্য পিরামিড, শপ ফ্লোরের ওয়ার্কার, রিটেলের শপ ফ্লোর, তাদেরকে বুঝতে হবে I exist because someone pay for my salary, and that is my customer. So all our initiative, activity, thinking must be customer focused. আমরা যে রিটেল টিমকে যে এডুকেশনটা দেওয়ার চেষ্টা করতেছি, যে নিউ ওয়ে অফ নর্মালের মধ্যে বড় জিনিস হলো মেক শিওর দ্যাট ইউ মেক কাস্টমার এক্সপিরিয়েন্স রিওয়ার্ডিং ফর ইউর কাস্টমার। কাস্টমার মাস্ট ভ্যালু ইউর ইনিশিয়েটিভ। কাস্টমার, আমাদের রিটেল আউটলেটে আমার কাস্টমার যখন ঢুকবে, আমরা বারবার বলি your engagement with customer has to be different, because it is no more before. Customer must feel with your behavior, with your setup, with your infrastructure, that your shopping at your retail outlet is safe for them. So you must make all the effort. These are the changes that one need to do. Young generation must learn from that. They must visit what is happening. What is happening in the customer behavior, কি চেঞ্জ হচ্ছে, সেখান থেকে you get your own opportunity এবং create that skill set. এবং সবচেয়ে বড় কথা হলো, তোমাদের সাথে ইয়াং গ্রুপের সাথে তাদের সিনিয়র ভাইরা আছে, ইউনিভার্সিটিতে পড়ছে বা ফ্যামিলিতে আছে, টক টু দেম অন বিজনেস ইস্যুস। কি করতেছো আপনারা, কি করতেছেন জানার আগ্রহ। আমি বারবার এর আগে একবার বলেছিলাম, রেসপন্ড রাদার দেন রিয়াক্ট। বললে করব না, বলার আগে কি করতে পারি। আমার একটা বস ছিলাম, এটা বলে শেষ করি, আমরা দেখতে পেয়ে খুব পছন্দ করতাম না, প্রোডাকশন ডাইরেক্টর ছিলেন মিস্টার এস, কিন্তু তার বস ছিলেন একজন সাউথ আমেরিকান। উনি আমাকে বলতো, একদিন আমাকে খুব পছন্দ করতো, রেমন্ড একোডা। উনি আমাকে সবসময় বলতো, আরিফ, আই নো you hate him, your boss, your manufacturing head, everybody hates him because he is very make people accountable, he is very positive, he wants everything, but I cannot do about anything, because if I ask him certain things to do, he said that he has been done yesterday, so I cannot give him job which he has not done before.
So he can read me what I want and act on this. And that boss become one of my best mentor as well, because we learn from him. So this is what you need to find your own mentor and find your own skill set. এটাই আমি আমার ফ্রেশারদেরকে বলবো। Thank you very much, Arishwar bhai. I hope the freshers listening, they will take a note of it and prepare yourself accordingly. Right. We now go to Mr. Shibli again. Sir, now like this remote work or work from home is a buzzword, right? সবাই এটা নিয়ে অনেক কথা বলছে, অলরেডি কিনোর স্পিচও এসছে। সো আমার এখানে দুইটা পার্সপেক্টিভ আছে। একটা হলো ফ্রম এমপ্লয়ার্স পার্সপেক্টিভ, আমাদের দেশে এখনো আমরা উই আর ভেরি মাচ, মোস্ট অফ দ্য অর্গানাইজেশনস, পার্টিকুলারলি লোকাল অর্গানাইজেশনস, উই আর অন এ 6-day work week. We have a lot of organizations, even progressive organizations, they maintain a very serious attendance regime. So এর মধ্যে how comfortable would be our employers would be to let go that apparent control they have on their employees, what perhaps they will not enjoy when people are working from home or remotely. Number one. Number two হলো sir from employees পার্সপেক্টিভ, যে আসলে যে রাশিদ যেটা বলছিল প্রথমে মনে হচ্ছিল যে ইটস এ ড্রিম, লাইক আমরা বাসায় বসে কাজ করব, বাট ওয়েদার ইটস এ সাস্টেনেবল অপশন। আমি আপনাকে স্যার একটা অ্যানেকডোট বলে, আমার ব্যক্তিগত একটা অভিজ্ঞতা। আমি বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশনের মান্থলি মিটিং এ যাই, তো ওখানে খুব সময় বাংলাদেশে ব্র্যাক একটি প্রতিষ্ঠান যারা 15 দিনের প্যাটার্নিটি লিভ ইন্ট্রোডিউস করেছে। সো আমরা যে কোনো একটা মিটিং এ একদিন কথা বলছিলাম, তখন এই প্রসঙ্গটা আসলো, ব্র্যাকের প্রসঙ্গটা আসলো প্যাটার্নিটি লিভের, এবং কথা হচ্ছে বাকিরা কে কি করছেন। তখন ওয়ান অফ দ্য লেডিজ শি স্টুড আপ এন্ড সে, লুক, আপনারা, আমি ব্যক্তিগতভাবে চাই না যে আপনারা এই প্যাটার্নিটি লিভ আপনাদেরকে দেওয়া হোক ছেলেদেরকে, কারণ আপনারা কি করবেন, বাসায় এসে বাচ্চাকে অল্প কিছুক্ষণ আদর করবেন, তারপরে যে বলবে যে আমাকে একটু চা বানায় দাও, একটু নাস্তা দাও, একটু টিভি দেখবো, ঘর দড়ি অগোছালো করবেন। সো আপনারা দরকার নাই, বাসায় থাকেন, সন্ধ্যার পরে যখন বাসায় আসবেন তখন আমাদেরকে একটু হেল্প করবেন, উই আর হ্যাপি, আপনাদের প্যাটার্নিটি লিভ আমার দরকার নেই। এই কথাটা যখন স্যার আমি শুনলাম, আমার মনে হলো যে whether this lady actually has been talking to my wife, because that's exactly what I do. It's honest confession. So এখন the point I'm trying to make, যে আসলে এটা কি খুব মানে গ্রহণযোগ্য সলিউশন ইভেন ওয়ার্কারদের কাছেও কিনা। সো and what do your view on that? থ্যাংক ইউ স্টিয়াক। আমি প্রশ্নটার উত্তর যাচ্ছি, তার আগে Shahriar, you have forgotten about Mr. M. Remember how Mr. M as your coach and mentor, you have forgotten no, Mr. M, I was too young for that, Mr. M. Everyone scared about him. Anyway, Ishtiaq, it's a very good point. তবে তার আগে আমি কতগুলো জাস্ট পরিসংখ্যান শেয়ার করতে চাই। আমি জাস্ট আই উইল স্পিক ফর নেক্সট 5 minutes অন দিস, যে অক্সফোর্ড ইন্টারনেট ইনস্টিটিউট তারা বাংলাদেশকে সেকেন্ড লার্জেস্ট কান্ট্রি বলেছে ফর ফ্রিল্যান্স মার্কেট আফটার ইন্ডিয়া, রিসেন্টলি। যেমন সেলস, মার্কেটিং, সাপোর্ট, সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট, ওয়েব ডেভেলপমেন্ট, গ্রাফিক ডিজাইন, এরকম অনেকগুলো এরিয়াতে আছে যারা বাংলাদেশে অনেক ফ্রিল্যান্সার কাজ করে, ফিউ ল্যাক্স, মানে আমি ফিউ ল্যাক্স, সিগনিফিকেন্ট নাম্বার অফ পিপল, এবং এরা সবাই কিন্তু বাসা থেকে কাজ করে, রাইট? এবং বলা হচ্ছে যে বাংলাদেশি ওয়ার্কার্স অ্যান্ড দে হ্যাভ অকুপাইড অ্যাবাউট 16% অফ দ্য হোল শেয়ার এই ফ্রিল্যান্সিং মার্কেটে। সো অলরেডি কিন্তু পিপল আর ওয়ার্কিং ফ্রম হোম, দিস লার্জ নাম্বার অফ এমপ্লয়িজ তাদের নিজের টাইমে নিজের মতো কাজ করছে, এবং তারা কিন্তু আস্তে আস্তে দে আর গ্রোয়িং ইন নাম্বার। তারপরে আমি যদি বলি যে এর আগেও দু একটা কোম্পানি, আমাদের সৌভাগ্য হয়েছে যেমন এক্সেনশিয়ারের সাথে কাজ করার, তাদের কিন্তু একটা বেশ বড় অংশ তারা ওয়ার্ক ফ্রম হোম করতো, এবং দ্যাট ওয়াজ দেয়ার প্যাটার্ন অফ ওয়ার্ক, এবং ভালো মতো করতো, এবং তাদের ফিক্সড টাইমিং অ্যারেঞ্জমেন্ট ছিল, অ্যান্ড দে ওয়ার কোয়াইট প্রোডাক্টিভ। বাংলাদেশে আরেকটা জিনিস ঘটে গেছে যে ই কমার্স এমপ্লয়িজ এই রিসেন্ট ই কমার্সের যুগে তারা ইন্টারমিডিয়েট হিসেবে কাজ করে, এটা কিন্তু সারফেস হয়ে গেছে। এগুলো সব বিফোর COVID-19, রাইট? সো দ্যাটস দ্য গুড নিউজ। এবং এর আগে আর একটা জিনিস আমি শেয়ার করি, COVID-19 আগে
ডিজিটাল ওয়ার্কপ্লেস গ্রুপ, একটা গ্রুপ আছে, তারা একটা সার্ভে করেছিল এবং তারা বলছে যে ওয়ার্কিং রিমোটলি এটা হ্যাজ সিন এ 115% রাইজ, রাইট, ইয়ার টু ইয়ার বেসিসে। এবং they have predicted that 38% of the population of full-time employees will be doing their work remotely in the coming decade. All right? এবং এটা কিন্তু অলরেডি হয়ে গেছে, কিন্তু what has happened, COVID-19 has sped up the process. আমরা কিন্তু এক্সপিরিয়েন্স করেছি বাই ফোর্স, এবং এর যে এক্সাইটমেন্টটা, যেটা প্রথমে আমরা শুনলাম ফ্রম কিনোট, যে এক্সাইটমেন্ট একটা বিরাট ব্যাপার রয়ে গেছে, কিন্তু এখন ফর লাস্ট কাপল অফ মান্থস গোয়িং অ্যারাউন্ড আমরা এটা এক্সপিরিয়েন্স করেছি। সো এখান থেকে যে জিনিসটা আসছে, আমাদের অনেকগুলো জিনিস, আমি যেমন জাস্ট আমি একটা শেয়ার করি, ইভেন আমাদের একজন ডেভেলপার, সে চলে গেছে চাঁপাইনবাবগঞ্জে, ওখান থেকে সে কিন্তু ডেভেলপ করছে, তার সাথে কিন্তু আমরা জুম কনফারেন্সিং করছি। সো ইটস ফ্রম এ রিমোট প্লেস, যেখানে অ্যাক্সেস আছে, সেখান থেকে কাজ কিন্তু থেমে নাই, আমাদের একটা প্রোগ্রাম সে ডেভেলপ করছে এবং করে দিয়েছে টাইম মাফিক। সো এই জিনিসগুলো থেকেই যে জিনিসটা আসছে, যে ট্রেন্ড দ্যাট ইজন্ট গোয়িং টু স্লো ডাউন নাও ইন দি নিয়ার ফিউচার, যেটা আমার মনে হচ্ছে। এবং আর একটা আমি চান্স বলছি, রিসেন্টলি এই 2 দিন আগে IBM এর যে নতুন সিইও অরবিন্দ কৃষ্ণ, ইউনো, সে, তার সাথে একটা ইন্টারভিউ ছিল উইথ জুলিয়া চ্যাটার্লি CNN এর, সে কিন্তু ইমেন্সলি বলেছে যে এই ওয়ার্ক ফ্রম হোম বা রিমোট ওয়ার্কিংয়ে তাদের একটা প্রোডাক্টিভিটি বুম হয়েছে IBM এ থ্রু আউট দ্য ওয়ার্ল্ড। এবং সে একটা পরিসংখ্যান দিয়েছে, যদি যারা ইন্টারেস্টেড হন, এটা কিন্তু CNN এর সাইটে আছে, ইউ ক্যান, এটা প্রায় 8 ঘন্টার একটা ইন্টারভিউ ছিল, মোর দেন দ্যাট, ভেরি ভেরি ইনসাইটফুল। এবং সে পুরোপুরি কিন্তু ওয়ার্ক ফ্রম হোমের উপরেই কথাগুলো এসছে, ইটস ভেরি ইন্টারেস্টিং। সো এখান থেকে কিন্তু একটা প্রোডাক্টিভিটি বুম আমরা দেখতে পাচ্ছি, আমাদের দেশেও কিন্তু হয়েছে, এবং সেটা কিন্তু যে একটা অবভিয়াস হিসাবে চলে এসছে। আমি একটু সংক্ষিপ্ত আকারে বলি যে এই এক্সপিরিয়েন্স থেকে যে জিনিসগুলো এখন আমরা ভিজুয়ালাইজ করতে পারছি, যে ফ্রম এমপ্লয়ি সাইড, আমি একটু পরে এমপ্লয়ার সাইড থেকে বলবো, যে যদি চলে এই ফিউচার, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে খুব শীঘ্রই ভ্যাকসিন আবিষ্কার হচ্ছে না, আমাদের ঐতিহাসিক যে এগুলো দেখি যে 1.5-2 বছর লাগবেই, এর নিরাময় ওষুধের সময় লাগবে বেড়ে আসতে। সো এটা কিন্তু ওয়ার্ক ফ্রম হোম হতেই থাকবে বিভিন্ন আকারে। সো যেগুলো একদম ম্যানুফ্যাকচারিংয়ের পরে আমি আসছি, একটু কথা বলবো, আমরা রেখাপাত করব। সো এইখানে এমপ্লয়ীদের যে জিনিসগুলো আসছে, যে দে আর বিং এবল টু ওয়ার্ক ওয়েন অ্যান্ড ওয়্যার দে ওয়ান্ট, এটার বিরাট একটা বেনিফিট তারা দেখেছে। তারা কমিউটিং এর টাইমটা পুরো সেভ করতে পারছে, এটার বিরাট বেনিফিট তারা অলরেডি পেয়েছে। তারা প্রাইভেট ওয়ার্কপ্লেস, ওন ওয়ার্কপ্লেস তাদের নিজের মতো সাজিয়ে কাজ করতে পারছে, বিরাট একটা বেনিফিট। এক্সট্রা টাইম তারা ইউটিলাইজ করতে পারছে অন আদার এনগেজমেন্ট, এবং এখান থেকে যদি তারা এডিশনাল কোনো আর্নিং করেও থাকে ই কমার্সের যুগে, সেটাও আবিষ্কার করার কিছু নেই, বা নো ওয়ান ইজ গোইং টু চ্যালেঞ্জ, যে তার ওন টাইমে করছে। এবং ফ্যামিলি টাইম, ওয়ার্ক লাইফ ব্যালেন্স, এটা একটা সুন্দর, ইস্তারের কাছে একটা অন্য ধরনের কথা শুনলাম, বাট দ্যাটস ভেরি ইন্টারেস্টিং, বাট ওয়ার্ক লাইফ ব্যালেন্স ইজ এ রিয়েলিটি, এটা কিন্তু হচ্ছে। সো এই মোটা আকারে এই বেনিফিটগুলো এমপ্লয়ি পাচ্ছে, এবং দে হ্যাভ এক্সপিরিয়েন্স দিস। তো এটা করতে যে কতগুলো জিনিস আসছে, যেগুলো যদি আমরা ফিউচারে থাকি, সেলফ কেয়ারটা আমি পরে আসছি। সেলফ কেয়ারটা বলতে কি বোঝাচ্ছি, যেখানে রুটিন আসছে, বাউন্ডারিজ ড্র করার ব্যাপার আসছে, স্টেইং কানেক্টেড উইথ আদার সোশ্যাল কমিউনিটিজ, এটা আসছে, এটা হচ্ছে। কিন্তু তাদের ফিজিক্যালি কানেকশনটা হচ্ছে না, কিন্তু সোশ্যালি তার বিং কানেক্টেড। জিলাপি বানানো শিখছে, উই টকড অ্যাবাউট দ্যাট, রাইট? এক বিশেষ ধরনের কফি বানানো শিখছে, সবাই করছে, কফি বানাচ্ছে, খাচ্ছে, জিলাপি বানাচ্ছে, খাচ্ছে, বিভিন্ন ধরনের। আমাদের বাসাতেও এটার ট্রাই হয়েছে, আই হ্যাভ সিন দ্যাট। সো এইগুলো জিনিসগুলো কিন্তু দে আর কানেক্টেড ভেরি মাচ, আগের চেয়ে বেশি কানেক্টেড। সো এইগুলো কিন্তু আসছে। এরপরে আসছে যে আমি দোসা বানিয়েছিলাম, গ্রেট, সাম্বার বানিয়েছিলাম, I wish I could taste that. আরও পারি নাই। ওকে, তো এখানে আমরা যেটা বলছি যে এই ধরনের কাজটা অ্যাকচুয়ালি হোয়াইট কালার এমপ্লয়িজ তাদের পক্ষে সম্ভব, যদি আমরা লিটারেলি বলি দেখি, যারা নলেজ বেসড ওয়ার্কার, হোয়াইট কালার ওয়ার্কার, তাদের পক্ষে সম্ভব। হোয়াটস অ্যাবাউট দি ব্লু কালার এমপ্লয়িজ,
তাদের ক্ষেত্রে কি হবে যারা ম্যানুফ্যাকচারিং করছে? একটু আগে আমরা শাড়ির কাছে শুনলাম, একটু আগে আমরা কুমারের কাছে শুনলাম যে তারা বিভিন্ন ব্রিফ করছে টু কাম ব্যাক টু দেয়ার ওয়ার্ক প্লেস। এক্ষেত্রে রিমোটে কি সম্ভাবনা আছে? তো এখানে যেটা হচ্ছে যে একটা ম্যানুফ্যাকচারিং সেট আপে কিন্তু দুই ধরনের কাজই আছে, ব্লু কালার আছে, হোয়াইট কালার আছে। সো হোয়াইট কালার জবগুলো কিন্তু আমরা ইজিলি আমরা করতে পারি, একটা বিরাট অংশ চলে যাবে যারা রিমোট ক্লাস কাজ করবে। এবং তার সাথে যে হোয়াইট কালার জবস, ডেস্ক বাউন্ড জব, নলেজ বেসড জব, ইআরপি বেসড জব, সো এটা ম্যানুফ্যাকচারিং সেট আপে পসিবল। এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রোডাকশন অটোমেশন প্রসেসটাও কিন্তু সম্ভব আরএফআইডির মাধ্যমে, অ্যাসেম্বলি লাইন কন্ট্রোল, শিফট ম্যানেজমেন্ট যেটা কন্ট্রোল রিমোটলি। যদি আমরা দেখি যে টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রিতে যেখানে একদম ভেরি হাই ফ্যাটিলিটি মেশিনগুলো আসছে, এই লুমগুলো, সেগুলো কিন্তু শিফট ম্যানেজার সিটিং ইন হিজ রুম, ওখান থেকে কিন্তু সে দেখতে পাচ্ছে এবং সেখান থেকে তার প্রোডাকশন ফোরে আসতে পারছে না, রিমোট এর মাধ্যমে তার কন্ট্রোল রুমে বসে দেখতে পাচ্ছে। এটা কিন্তু আমরা শিফট করে অন্য জায়গায় নিয়ে আসতে পারি। ইভেন একটা অপারেটর 4-5টা মেশিন একসাথে কন্ট্রোল করতে পারছে, তারা টাচ স্ক্রিনে কাজ করতে পারছে। এবং মেশিন নষ্ট হলে পরে ভিপিএন এর মাধ্যমে সে জার্মান বা অন্য কোনো দেশ থেকে এটা মাদারবোর্ডে কাজ করে বা চিপে কাজ করে ঠিক করে দিচ্ছে। সো এটা ইজ পসিবল। আমরা যদি আরেকটু জায়গায় যাই, আমার প্রিভিয়াস অর্গানাইজেশন অক্সিজেনের কথা বলি, ওখানে কিন্তু আপনি যদি যান বিরাট বিরাট খালি পাইপ দেখতে পাবেন, কিন্তু একটা কন্ট্রোল রুম ছোট্ট রুম, সেখানে বসে অনেক প্যানেল, প্লেনে ককপিটের মতো, সেখানে একজন ইঞ্জিনিয়ার একজন অপারেটর বসে কাজ করছে, রাইট? ওইটা যদি শিফট করে 300-400 মাইল দূরে নিয়ে আসা যায়, নো প্রবলেম, উই হ্যাভ সিন দ্যাট ইন অস্ট্রেলিয়া। সো এই ধরনের অটোমেশন ইজ পসিবল। আমরা ইভেন হেভি ইন্ডাস্ট্রিতে যদি আমরা দেখি যে হিউম্যান মেশিন ইন্টারফেস যেগুলো আছে, এবং সেখানে অপারেটর ইজ সিটিং ইন এ বুথ, তার কাছে সমস্ত প্যানেল আছে এবং সিসিটিভিতে সমস্ত বিরাট বিরাট মেশিন 1 মাইল 2 মাইল দূরে মেশিনগুলো দেখতে পাচ্ছে, এবং সে যাচ্ছে না। তো এটাও কিন্তু রিমোটে নিয়ে আসা যায়। সো কোনো কোনো জায়গায়, এবং আমি দেখেছি গার্মেন্টসে অনেক মালিক পক্ষ তারা ঢাকা থেকে তাদের গাজীপুরে ফ্যাক্টরি এর মাধ্যমে দেখছে, রাইট, কাভারেজের মধ্যে দেখছে। সরি, আমি আর দুটো কথা বলে শেষ করব। তো এইখান থেকে যে ইট হ্যাজ বিকাম এ ওয়ে অফ লাইফ। কিছু জিনিসগুলো আছে যে ইন্টারনেট স্পিড আছে, তারপরে কোয়াইট প্লেস আছে, হার্ডওয়্যার আছে, এগুলো আছে, ইজি অ্যাক্সেস টু টিম কোলাবোরেশন, কতগুলো নর্মস অ্যান্ড প্রোটোকল করতে হবে, ভ্যালুস করতে হবে, সেগুলো করলে কিন্তু ইট ইজ পসিবল। মাইন্ডসেট চেঞ্জ করতে হবে এমপ্লয়ারের, এবং তারা কিন্তু অলরেডি বেনিফিট পেয়ে গেছে। আমরা আইবিএম কথা বললাম, এবং আমাদের দেশের মধ্যে অনেক কোম্পানি দ্যার বেনিফিটেড। একটু আগেই শারিয়ার বলে চুপচাপ বসে নেই, বাসা থেকে প্রচুর কাজ করতে হয়েছে তাকে। সো এই জিনিসগুলো সম্ভব তখনই হচ্ছে যখন রিমোট ওয়ার্কিং সম্ভব। এবং এটা কিন্তু আজকাল কোনো দুরূহ ব্যাপার না, জাস্ট প্লাগ অ্যান্ড প্লে এর মতো ব্যাপার। এই যে আমরা আজকে করছি, একটু আগে কিন্তু আমরা জাস্ট প্লাগ ইন করে ওই ইউআরএল ক্লিক করে উই হ্যাভ কাম ইনটু দিস। এটার জন্য কোনো আমাদেরকে সেই রকেট সায়েন্স জানতে হয়নি। সো দিস ইজ ভেরি ভেরি মাচ পসিবল এই যুগে। স্যার থ্যাংক ইউ স্যার। আমি এখানে একটু, যে আজকাল সোশ্যাল মিডিয়াতে বিভিন্ন মেমে আসছে, রাইট? সো একটা আমার খুব চোখে লেগেছে। সো ওখানে বলছিল যে রিগার্ডিং দ্য প্রেডিকামেন্ট অফ দ্য হাজব্যান্ডস, যে 25 তারিখেও সাজাপ্রাপ্ত স্বামীদের জামিন হয়নি, পরবর্তী শুনানি আগামী 6 তারিখ। তো যাই হোক, আমি এখান থেকে ডাইরেক্ট শারীরিক ভাইয়ের কাছে চলে যাব, যে লাইক in context of remote work. So as a chief people and officer or CHRO in your organization, so how do you, এই ধরনের রিমোট ওয়ার্ক, how do you build a culture? সে আপনার সব এমপ্লয়ি যদি বিভিন্ন বাসায় বসে বসে কাজ করে, then how do you define your culture? Like how do you bring a unity in what you expect and how do they behave and all? So সংক্ষেপে যদি 2 মিনিট আমাকে বলেন। I think it is also part of a new culture, new way of engagement. I think এখানে একটা ট্রানজিশন আছে, আমরা একটা ওয়েতে কাজ করছি। আজকে কোভিড শেষ হয়ে যাওয়ার পর আমার মনে হচ্ছে যে হোল ওয়ার্ল্ড বোধহয় জিলাপি বানানো শুরু করবে আর জুমে মিটিং করা শুরু করবে। দ্যাটস নট দ্য ওয়ে ইটস গোইং। লাইফ হ্যাজ টু বি, আমি যে কথাটা বলছিলাম, ইটস এ উই ইনোভেট সার্টেন থিং বেসড অন দ্য কনটেক্সট। আমাদের দুটো জিনিস করতে হবে, ওই ইনোভেশনটাকে আমরা সাস্টেইন করতে হবে। It's not like a switch on and off, right? It's a part of the journey. So sheta holo new things so that it helps you to enable and bring efficiency and productivity in your organization. But you cannot forget your basics. Basics has to be there.
So it has to be a blend between innovation and the basic. আপনি ইনোভেশন করতে করতে, আমার একটা এক্সাম্পল আছে, আমার পাস্ট অর্গানাইজেশনে উই গ্রু, এবং নতুন নতুন করতে করতে আমরা বেসিকে ভুলে গেছি। তার এর বেসিকের মধ্যে এমন হয়েছে যে আমরা এঙ্গেজমেন্ট করতে করতে এমন অবস্থা ছিলাম যে কাস্টমারকে ভিজিট করা, এই যে সেলস অফিসারকে যে সেলস কলে যেতে হবে ওটাও অনলাইনে করে ফেলার চেষ্টা করতেছে। So there are certain things, some group of work has to be still being engaged physically. আমি শিবলি ভাইয়ের সাথে একমত, we need to find out which are the things that we can do. খালি আউটসোর্সও করা যেতে হবে, অনেক জব আউটসোর্স হয়ে যাবে, আমার আইটির অনেক ফাংশন আউটসোর্স হয়ে যাবে, আই নিড টু হ্যাভ অনলি ওয়ান আইটি হেড অফ আইটি। আমার বিভিন্ন, আমি আইটি স্ট্রাকচার তৈরি করব, বিভিন্ন আর্কিটেকচার বিল্ডিং ব্লক, কোন ব্লক গুলা কাকে দিয়ে করাবো, থার্ড ক্লাব ব্যাঙ্গালোরে করাবো না নোয়াখালীতে করাবো না সিলেটে করাবো, টিম দিয়ে করাবো, আমার হলো ইজ অল অ্যাবাউট ম্যানেজমেন্ট, ইট ইজ অলসো পার্ট অফ ইউর কালচার। ফ্যাক্টরিতে যেতে হলে শিবলি ভাই যেটা বলছে, আমি সাউথহ্যাম্পটন ফ্যাক্টরিতে ভিজিট করেছিলাম বিএটিতে, এবং বিএটি অস্ট্রেলিয়াতে আমি তো ফ্যাক্টরিতেই ছিলাম। মজার ব্যাপার হলো দ্যাট অলসো ইউ নিড টু মেক এ ব্যালেন্স, এফিসিয়েন্সি ভার্সেস কস্ট, ক্যাপিটাল ইনভেস্টমেন্ট আছে কিনা, ওদের পার্সপেক্টিভটা কি, কস্ট অফ এমপ্লয়মেন্ট ইজ হাই, রাইট, লেবার ল ইজ ভেরি স্ট্রিনজেন্ট। সো সেখানে আমাদের সবকিছুই ব্যালেন্স অ্যাপ্রোচ করতে হবে। ফ্যাক্টরিতে যেখানে লোক থাকবে, আমাদের অনেকে মনে করবে যে এইচআর তো সাপোর্ট ফাংশন, ইনেবলিং ফাংশন বাসা থেকে করতে পারে। আরে একটা এমপ্লয়ি ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশনের বাসা হলে তো আপনার তো ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশন যখন হয় তখন ফ্যাক্টরির ভিতর হয় না, ফ্যাক্টরির বাইরে যারা দাঁড়ায় থাকে স্টেক হোল্ডার, ওদেরও স্টেক থাকে, কে কিভাবে কাকে মানে খোঁচাবে সেটা আছে, সেটা তো আর ওই কাজগুলো তো আর ফ্যাক্টরির বাইরে থেকে করা যায় না। বা আমরা যেটা বলছি কালচারাল চেঞ্জের মধ্যে উই হ্যাভ লার্নড, উইল ফাইন্ড আউট আওয়ার ওন ওয়েজ। আমরা ফ্লেক্সিবল ওয়ার্ক প্র্যাকটিস করতে পারবো, আমরা কোন জবগুলোকে আউটসোর্স করতে পারবো, কোন জবটা নিজেটা করব, নন কোর জবগুলো আউটসোর্স করব, ফর টু রিজন, to bring more efficiency and if it is has a cost implication. But our focus would be core job, core job আমরা কাজ করব, but we'll engage people, will engage professionally. আমি লাস্ট একটা কথা বলে শেষ করব, আমি জিম কলিন্স এর একটা বই পড়েছিলাম, গুড টু গ্রেট, ইট ইজ মাই লাইক মাই প্রফেশনাল বাইবেল। ও একটা বই লিখেছিল বিল টু লাস্ট, তারপর লিখেছে গুড টু গ্রেট, গুড টু গ্রেট, ইয়েস। আমি এটা নিয়ে, ওখানে উনি বলেছিল যে কালচার অফ ডিসিপ্লিন একটা ডেফিনেশন ছিল, কালচার অফ ডিসিপ্লিন ক্রিয়েট করতে হবে টু ক্রিয়েট এ নিউ কালচার, ইউ নিড টু হ্যাভ এ পিপল উইথ ডিসিপ্লিন, পিপল উইথ ডিসিপ্লিন মাইন্ডসেট, উইথ ডিসিপ্লিন এক্সিকিউশন। আমরা ডিসিপ্লিন পিপল আছে, সুন্দর করে প্ল্যান করছি, রাইট, ডিসিপ্লিন থিঙ্কিং করছি, এক্সিকিউশন সময় ডিসিপ্লিন নাই, যখন হচ্ছে না ফলো আপ করছি না, বলছি ব্লেম করতেছি, মার্কেটিং ব্লেম করছে আইটি কে, আইটি ব্লেম করছে মার্কেটিং কে, বিকজ ই কমার্সটা রেডি হয় নাই, কাস্টমার এক্সপিরিয়েন্স ভালো হচ্ছে না, একটা প্রোডাক্ট ঘুরতে ঘুরতে 5 মিনিট লাগতেছে। এখন এটা তো বলতে পারেন আমি মার্কেটিং এর জন্য পারি নাই, ফাইন্যান্স কিছু কাজ টাকা ঠিক মতো বিল দেয়নি, এন্ড অফ দ্য ডে ইউর কাস্টমার ইজ সাফারিং। দ্যাট ইজ দ্য কালচারাল চেঞ্জ। আই এম টকিং অ্যাবাউট চেঞ্জ in terms of your accountability, in terms of your behavior. So therefore, we must follow a discipline mindset, and we must new culture, আমরা will engage our most potential talent into the opportunity, not the problem solver, because আমার যে বেস্ট ট্যালেন্ট আছে সে এতটুকু ছোট অপরচুনিটিকে তিলকে তাল করে তোমার জন্য অপরচুনিটি ক্রিয়েট করতে পারে। আমরা অনেক সময় সবচেয়ে বড় ট্যালেন্টকে আমরা প্রবলেম সলভিং এ পাঠাই দিই, ও ইজ এ গুড ইজ এ গুড অ্যানালিস্ট, বাট ওর পোটেনশিয়ালটা হলো গিভ হিম অ্যান অপরচুনিটি, ছোট্ট একটা বিজনেস অপরচুনিটি দাও, সে বিরাট তোমার জন্য বিজনেস ক্রিয়েট করে নিয়ে আসবে। And there will be people who are your problem solver. This is the cultural change that we need to bring in. Right. Thank you, Sharir bhai. So, Kumar, I guess this would be the last question to you. So, as an entrepreneur, so COVID-19 is has it was a serious, I would say, education also, as Sharir also said. So what is your lesson learned? আমি রাশেদের কিনোট স্পিচ থেকে একটা পয়েন্ট দিচ্ছি যে we are, আমি পত্রপত্রিকা দেখছি there is a likely this exit China movement. So আমি regarding জাপানে দেখেছি they have budgeted 250 billion yen for companies that would exit China. So but আমি আবার আরেকটা জিনিস দেখলাম, 5টা দেশের নাম এসছে, that is India, Indonesia, Vietnam, Malaysia and Thailand, despite being the number 2 country in the
আরএমজি ইন্ডাস্ট্রি আমাদের নামটা আসলো না, যা হোক আসে নাই ওইটা নিয়ে আমরা চিন্তা না, বাট what is your preparation? Do you think if there is a exit China movement, Bangladesh can gain a windfall out of it? রাশেদ, ইয়ে করে দাও, আনমিউট। রাশেদ। Okay. Thank you. Thank you, Stiat. Thanks to others as well. It's a nice question. Are we ready? And I mean, I think you have two part. Your question has two parts. One is what is the lessons, and what are the lessons we have learned, and what is are we ready for the next challenges? So, if I tell you what are the lessons, lessons are I would say that we have to be prepared for eventualities like this going forward. Something like যেটা শিবলি ভাই বলতেছিল যে আমাদের সেফটি নেটটা বাড়াইতে হবে। আমরা যদি এরকম সিচুয়েশন হইলে আমাদের কোম্পানিগুলাকে কিভাবে আমরা কোম্পানিজ মে নট হ্যাভ অ্যাবিলিটি। সো আমরা যদি ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিতে যাই, তারা কি করছে জার্মানিতে, they have reduced working hour to 4 hours and government is paying 40% of the salary. In UK, they have said, no, you cannot lay off. We will pay all the salaries. But how they are paying this? Because they have the safety net built over years. So আমাদের এই ধরনের কিছু একটা ব্যাপার চিন্তা করার ব্যাপার আছে যে আমরা গোয়িং ফরওয়ার্ড আমরা যদি খুব সংক্ষেপে বলি, আরএনজির একটা we have companies those who are having turnover maybe close to $1 billion. There are companies those who are having turnover as low as $1 million. So a $1 billion or $1 million কোম্পানির পার্সপেক্টিভ এক না। এবং আমরা যখন রাস্তায় একটা শ্রমিককে ইট মারতে দেখি এবং এটা দিয়ে আমরা হোল ইন্ডাস্ট্রিকে জেনারেলাইজ করি, দিস ইজ নট রাইট, দিস ইজ নট এ রাইট অ্যাপ্রোচ। তো বাট আমাদের গভর্নমেন্ট যেটা করতে পারে, প্রত্যেকটা কোম্পানি ছোট বড় সবার অ্যাবিলিটিকে কনসিডার করে সবাইকে একটা কমন প্ল্যাটফর্মে নিয়ে আসা, যেন ভবিষ্যতে এই ধরনের সিচুয়েশনকে আমরা ওয়েদার করতে পারি, এই ধরনের একটা ব্যবস্থা নেওয়া। And I was reading something very interesting regarding the meat industry in US, and they were analyzing that over the years there are only 4 giants, those who are controlling the entire meat industry of US. What is the consequence? Because of COVID, easily one big plant is getting affected and there is a chance that there will be meat shortages. So আমরাও এই ধরনের একটা চিন্তা ভাবনা করতে পারি যে আমরা একটা পার্টিকুলার একটা আরএনজিতে we have seen there are mega projects where there are 25,000 workers in one place. এটা আমাদের জন্য মানে মেবি কস্ট ইফেক্টিভ, বাট সেটা আমাদেরকে ম্যানেজ করার জন্য এরকম ধরনের ন্যাচারাল ক্যালামিটি বা কোনো দুর্যোগ, যে কোনো একটা ক্যালামিটি ম্যানেজ করার জন্য হেল্পফুল কিনা, we need to think, and we need to set a limit that okay, in one premise we will allow maximum 5,000, 10,000, 15,000, okay, something like this. And there are few other lessons I would like to just touch in short. We need to change our mindset, যেটা শাহরিয়ার ভাই বলতেছিল, মালিক শ্রমিক মাইন্ডসেট, এই জিনিসটাই আমি পছন্দ করি না। আমরা কথায় কথায় বলি মালিক এন্ড শ্রমিক, the word মালিক is so feudal. 200 years back, we are not malik, we are entrepreneurs, maybe we are investors, something like that. এই ধরনের একটা কনসেপ্ট নিয়ে আমাদের চলাই উচিত না। এবং there is a big gap between entrepreneurs and our workers. এই গ্যাপটা কমায় আনতে হবে। যখনই আমরা বলবো মালিক এন্ড শ্রমিক, এটা কোনোদিনই কমানো সম্ভব না। Then I would say that there is another point I want to bring in, labor association. Our labor association also works, I mean their behavior is very much feudal. In this crisis, we have not seen a single positive step taken by labor associations. They are just using the laborers for their own benefit, just to agitate and to bring in some demand. This cannot be. I mean, could they say that, okay, during this lockdown, please, no workers should go to home? I have not seen any leaflet like that. They're making, publishing leaflets, okay, we want 100% salary, we want bonus, we want this, we want that. All the claims are towards the entrepreneurs or the factory authority. I don't see any effort from their side that, okay, please do, this should be the health safety practices at home.
they could have done it. Nothing from their side. They are using the laborers just like a feudal people. And sorry, it's about the second part of your question was can we gain the windfall out of exit China, likely exit China movement? ওখান থেকে আমরা কিছু gain করতে ready for it HR wise. This is something very big. It's a big question, and are we ready? The question is, are we ready? Despite being the second RMG importer, our name is not there because we are not ready. Flatly, I would say our infrastructure is not ready. Are we ready that if there is today our export is 35 billion. Tomorrow, if our export is 70 billion, can our ports handle that? Can our airport handle the number of buyers coming in, the number of accessories and things, merchandise coming in? No, we are not. Do we have enough electricity? Do we have enough roads? So all the countries, those who are trying to transfer their investment to other countries, they always analyze this. 2 years back, I was in India sitting in a hotel lobby. I just saw one promotion from Telangana government, and I saw that they started from a electricity deficit state. Within 1 year, they were producing 4,000 megawatts additional electricity. So we should have this kind of vision. We don't have. And then there is country branding, which we don't have. And lastly, I would say, if we look at Vietnam, look how strategic, how much strategic vision they have. They have FTA signed with US. So they have duty-free access. Now they have signed FTA with EU as well. And think of Bangladesh. We are getting GSP free access to EU. That's why we are basically enjoying some kind of privilege in exporting to EU market. But in US market, our commodities are paying 15% to 18%, 20% tax. So how will I compete with Vietnam? How will I compete with Jordan? How will I compete with Egypt and Sri Lanka and countries, those who are having this kind of benefit? So we really need to think in every level, starting from the state, our diplomats, our state agencies, everywhere we need to think that how we should go forward. Right. Thank you. Thank you, Kamal. Thank you for your precise answer. And but I will pick up sentence that Malik Shromik এই কথাটার মধ্যে একটু ঝামেলা আছে, right? যখনই you say Malik আর শ্রমিক, তখনই this reflects a very feudal mindset. Thank you very much. And coming from an entrepreneur, it's so refreshing. Thank you, Kamal. Right. So Sharir bhai kache amar very likely the last question. যে সো এটা আবার আপনি আবার বলবেন যে লাইক তুমি তো এমন সব কোশ্চেন করছো এগুলো কোভিড এর সাথে রিলেশন সাথে দিস আর ন্যাচারাল এমনিতেই হয় সো মাই কোশ্চেন ইজ লাইক HR is now is in a position is between a rock and a hard place. একদিক থেকে what Rashid was telling in his keynote speech যে there is likely to be fiscal conservativeness logically so, and on the other hand the usual expectations from the employees that we need promotion, we need higher salaries, benefits, and everything. Cost has gone up. So again, as a HR professional, you are kind of into crossfire. So how do you balance this situation? And what's your suggestions for an HR head or HR manager or just a simple HR professional? আসসালামু আলাইকুম। যারা কলিগরা যারা শুনছেন, মানে কলিগ বলতে যে কোনো অর্গানাইজেশনেরই যারা বেতনভোগী, HR হেডও কিন্তু বেতন চায়, সেও কিন্তু স্যালারি ইনকাম। সো যেই জিনিসটা আমি অ্যাজ এ কলিগ হিসাবে বলবো যে we always have to balance between our revenue generation growth এর সাথে রিওয়ার্ড এর সাথে একটা ব্যালেন্স থাকতে হবে। That is the whole game. Name of the game is like this. So therefore, second principle টা হলো যে organization is caring about you. তোমার দুদিনে অর্গানাইজেশন আছে, it cannot be one-sided. It has to be mutually inclusive. So therefore, under current context, যতক্ষণ পর্যন্ত গুড এমপ্লয় সাস্টেইন করতে পারবে ততক্ষণ পর্যন্ত রিওয়ার্ড নিয়ে আমরা তেমন কিছু বলবো না। বাট প্রত্যেকটা জিনিসের একটা থ্রেশহোল্ড আছে। আমার যদি রেভিনিউ ডেভেলপ ড্রপ করে যায়, which means
was a certain plans that, and based on the plan certain resource has been allocated. এখন কোভিড এর কারণে কিন্তু মেজর কিন্তু ক্ষত সৃষ্টি হবে এবং সেই রেভিনিউটাকে জেনারেট হবে না। সো যে কোনো বিজনেস অর্গানাইজেশন চাবে সেখান থেকে তার অপারেটিং এক্সপেন্সটা কিভাবে কমায় নিয়ে আসবে, কারণ মার্জিন বাড়াতে পারবে না বিকজ আমার কস্ট অফ গুডস সোল্ড উইল রিমেইন সেম। I cannot increase price because organization market is a price sensitive. এখানে কোনো monopolistic কিছু করার নাই। So therefore only area to play in an organization is the expenses, and a good organization will always look employee cost as the last expenses. There are other ways, so people need to be more innovative way of finding the lean organization. So ফ্যাট কোথায় আছে, ফ্যাট গুলাকে এক্সেস জিনিসগুলোকে বাতিল করতে হবে। এর মধ্যেও যদি রিওয়ার্ড করে থাকে সেটা রিওয়ার্ডকে ওখানে দেখতে হবে, অর্গানাইজেশনকে রিস্ট্রাকচার করতে হবে, মোর এফিশিয়েন্ট ওয়ার্কফোর্স ক্রিয়েট করতে হবে। সো সেইভাবেই হবে। এইচআর এর হোল কাজটা হলো যে কিভাবে অর্গানাইজেশনের এই রেভিনিউটাকে, এই পিপল রিসোর্সটাকে দিয়ে রেভিনিউটাকে কতটুকু ম্যাক্সিমাইজ করা যায়, যেটা লস্ট হয়েছে সেটার উপর বসে না থেকে হাপিতাশ না করে এইটাকে কিভাবে when it opens, how do you work extra mileage to gain at last recover as much as possible in your power by being more innovative, being more sincere, more putting more effort. এটা হলো এমপ্লয়িজ এর পার্ট থেকে। And then once end of the day whatever happens, there will be certain things will be always restricted. For under current situation, recruitment would be freezed, promotion would be delayed or deferred, right? Salary review would be deferred because তখন তো বেসিক নিড গুলোকে দেওয়ার কথা। সো অলসো আমার কাছে মনে হয় যে আমাদেরকেও ব্যালেন্স করতে হবে আমার এক্সপেকটেশনটা নিয়ে। আমি আমার জায়গায় স্ট্যান্ড করে যাবো এক জায়গায় and not looking at what is happening in the business, তাহলে বোধহয় এটা হার্ড রক আর হার্ড প্লেসই হবে তুমি যেটা বলছো। বাট আমরা যদি প্রত্যেকে আমরা পরের তরে আমার অর্গানাইজেশন যদি এমপ্লয়ি ফ্রেন্ডলি হই, এমপ্লয়ি হ্যাজ টু বি অর্গানাইজেশন ফ্রেন্ডলি। তার মানে ওদের মধ্যে খুব একটা গুড ম্যারেজ হতে হবে, আন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকে। গুড ম্যারেজের সময় হয় কি বিপদের সময় একজন একজনকে হাজবেন্ড ওয়াইফ সাপোর্ট করে। সো রাদার দেন উই see as an employer and employee, we should be as a partner. We will have a partner who has the common mindset, common objective. এবং এইচআর এর বড় জিনিস হলো এই বিজনেস এঙ্গেজমেন্টটা করে পিপলকে বোঝানো the contemporary of what is the business situation, help facilitate how people can think, and also make sure that a clear line of sight is being defined. আমি একজন এমপ্লয়ি বসে আমার অবজেক্টিভের সাথে, আমার অর্গানাইজেশন অবজেক্টিভের সাথে একটা স্ট্রেট লাইন ক্রিয়েট করতে পারি কিনা, and then you can feel that how you are being contributing. তাহলে হয় কি এই মাইন্ডসেটটা হলে এই যে রিওয়ার্ড এক্সপেকটেশন এগুলি খুব টেম্পোরারি থাকে। If you have faith in yourself and faith in your organization, you will know that it will be a temporary setback, but when things becomes better, organization will come back to this place. এই বিশ্বাস একজনের প্রতি একজন থাকতে হবে। আমি বলি সেটাই অর্গানাইজেশনের এইচআর কে লাইন ম্যানেজারের সাথে পিপলের সাথে কাজ করতে হবে। Thank you very much, Sharif. Very specific answer. Like kind of this is a balancing act, and we need to contribute from all the sides. Should the employer দিকে চেয়ে বসে থাকলে হবে না, because you need to understand the context of business. So, Mr. Shibli, sir, আপনার কাছে আমার next question, or perhaps the last question, যে again keynote speech এসছে like say this remote learning or online learning, right? আমরা তো ট্রেনিং বলতে বুঝি because training has a fun side of it, like say you travel, you socialize, you have fun, and suddenly you are confined to a laptop and in your home or at office, and you are doing training. So এই যে এবং আমি বিভিন্ন অর্গানাইজেশনে কাজ করেছি যে লার্নিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম থাকে এলএমএস, সেখানেও দেখা যায় যে আসলে খুব একটা পার্টিসিপেশন নাই বা লোকজনের একটা কাইন্ড অফ ওই সেভাবে কোনো অ্যাকসেপ্টেন্স নাই। বাট ইন দিস চেঞ্জ কনটেক্সট অফ কোভিড-19, সো হাউ ক্যান এইচআর মেক অনলাইন লার্নিং মোর পপুলার? এখানে এইচআর এ কি করার আছে? রাশেদ, ওকে, থ্যাংক ইউ। এর আগের যে আলোচনাগুলো থেকে অনেকগুলো জিনিস বেরিয়ে আসছে, স্পেশালি শারি একটাকে বললো যে রিয়ালিটিগুলো কি, কামর বলেছে যে মাইন্ডসেটটা চেঞ্জ করার ব্যাপার রয়ে গেছে। তো এই চেঞ্জড পরিবেশে এখন কিন্তু উই ক্যানট গো ব্যাক টু দি প্রিভিয়াস সিচুয়েশন। আমরা যেই যাই বলি না কেন, ইটস এ নিউ ওয়ার্ল্ড, নিউ ওয়ে অফ ডুইং থিংস, নিউ ওয়ে অফ
relooking at things, how we used to do before. We cannot demand the same thing again. এবং এটা কতদিন চলবে আমরা জানি না। এখানে সবকিছুর একটা আপসাইড আছে এবং ডাউন সাইড আছে। এখানে আপসাইডটা হচ্ছে এর মাঝেও যদি আমরা ট্রাফিকটা দেখি অনলাইনে প্রচুর বেড়েছে। আমি কালকে কতগুলো স্ট্যাটিস্টিক্স দেখছিলাম যে এই কোভিড পিরিয়ডে প্রচুর পার্টিসিপেন্ট যারা অনলাইন বিভিন্ন ধরনের স্কিল ডেভেলপমেন্ট কোর্স তারা নিয়েছে, ইভেন কুকিং কোর্সও নিয়েছে, ইভেন মিউজিক যে হবি এগুলো কোর্সও নিয়েছে। সো দিজ অল হ্যাপেন্স অনলাইন একটা ফ্যাসিলিটির মাধ্যমে। সো মধ্যে যে কথাটা আসছে যে আগের যে বিলাসিতা আমাদের ছিল, যে কিছু কিছু জিনিস লাইক সবাই যাচ্ছে ফান, একটা ট্রাভেল হচ্ছে, বিভিন্ন দেশে বিদেশে যাওয়া হচ্ছে, একসাথে রাতে ফান করা হচ্ছে, ওগুলো হয়তো থাকবে না। ওই বিলাসিতাগুলো আমাদের পরিত্যাগ করতে হবে। সো চেঞ্জ সিচুয়েশনের কস্ট এফিসিয়েন্সির একটা বিরাট জিনিস চলে আসছে। সো অনলাইন ট্রেনিংয়ের অ্যাকচুয়ালি যে বিকল্প আমি কিছু দেখছি না এই কস্ট এফিসিয়েন্সি পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে। এবং এখানে যদি দেখি যে আমরা ফিজিক্যাল ক্লাসরুম ট্রেনিংটা রিপ্লেস হচ্ছে উইথ অনলাইন টুলস লাইক যদি বলি ওয়েবিনার্স, সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং, ব্লগ অ্যান্ড ফোরামস, লাইভ চ্যাট, এরকম বিভিন্ন জিনিস যেগুলো একটু আগে যেটা বলছিলাম আজকাল প্লাগ অ্যান্ড প্লে যুগে এসে গেছে। ইটস নট এ রকেট সায়েন্স। সো এই অবস্থায় এই কস্ট এফিসিয়েন্সির যে প্রশ্নটা এসে যাচ্ছে সেখানে এর চেয়ে আর বিকল্প আর কোনো কিছু দেখতে পাচ্ছি না। এখন যে প্রশ্নগুলো আসছে যে এটার অ্যাডভান্টেজগুলো যে মেড টু অর্ডার লার্নিং 24/7 আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা সম্ভব। সুপিরিয়র লার্নিং ক্যাপাবিলিটিস, দেশে বিদেশে বিভিন্ন কোর্স নেওয়া হচ্ছে, রিস্ক ফ্রি, রিলায়েবল, ইন্টারঅ্যাক্টিভ এনভায়রনমেন্ট। সো এগুলো স্ট্রং রিজনস টু অ্যাডাপ্ট অ্যাকচুয়ালি আমি যেটা মনে করি। এবং এখানে আরও কিছু আসছে যে ফ্লেক্সিবিলিটি অফ টাইম অ্যান্ড স্পেস, যার নিজের সময় করবে, চুজ ফ্রম ওয়াইড রেঞ্জ অফ অ্যাভেলেবল কোর্সেস, এবং অ্যাক্সেস ক্রিয়েট করা হচ্ছে। এবং সবচেয়ে বড় কথা যে সোশ্যাল ব্যারিয়ারগুলো ভেঙে যাচ্ছে ইনইকুইটির, সবাই একসাথে করছি, বিভিন্ন লেভেলের, বিভিন্ন র্যাঙ্কের, বিভিন্ন জায়গা থেকে আমরা কোর্সগুলো একসাথে করছি। এগুলো বিরাট অ্যাডভান্টেজ বলে মনে করি আমি। সো এখানে কিছু জিনিস আসছে যেগুলো আমরা এই অবস্থায় আমাদের জানতে হবে। একটা হচ্ছে যে স্যাটিসফ্যাকশনটা, এবং এটা পুরো পারসেপশন বা মাইন্ডসেট থেকে আসছে। এই পারসেপশন অফ স্যাটিসফ্যাকশনের উপর প্রচুর কাজ আছে। যারা অনলাইন ট্রেনিং ডেভেলপ করছে তাদের এই জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে। ইনফরমেশনের কোয়ালিটি, কন্টেন্ট যেটা আছে, ইউজেবিলিটি, এই কোর্সটা করে কি ইউজ হচ্ছে, সার্ভিস ইন্টারাকশন এবং ইনস্ট্রাক্টর ইন্টারাকশন। একটা ইন্টারাক্টিভ লার্নিং এনভায়রনমেন্ট কিন্তু হচ্ছে, সেখানে এই সেলফ ডাইরেক্টেড লার্নিং প্র্যাকটিসটা আসছে। এখানে জিনিসগুলো আসছে যে পারসিভড ইনফ্রাস্ট্রাকচার কোয়ালিটি, যে আমার যে মাধ্যমে আমি ট্রেনিংটা নিচ্ছি এই ইনফ্রাস্ট্রাকচার কত স্ট্রং, যারা দিচ্ছে তাদের, যারা নিচ্ছে তাদের, এবং ইন্টারাকশন কোয়ালিটি, যেহেতু আমাদের পুরোটা ইন্টারাকশন ড্রিভেন বলা যেতে পারে রাদার দেন ইনফরমেশন অ্যান্ড সিস্টেম ড্রিভেন কোয়ালিটি। আমরা এলএমএস জানি, এবং যে কথা একটু আগে ইস্তিয়াক বললেন যে এটা খুব পপুলার করা যায়নি, অনেক জায়গায় করেছে যারা কত ঘন্টা তাদের শিখতেই হবে ম্যান্ডেটরি করেছে। অনেক জায়গা আছে যারা ইভ্যালুয়েশন, এখানে কুইজ টেস্ট, বিভিন্ন গ্রাফ চার্ট তারা দেখে, এটা দিয়ে তারা কন্ট্রোল করছে এইচআর। সো এই মেকানিজমগুলো বের করতে হবে যে একজনকে এই কোর্সগুলো করতে হবে, এত ঘন্টা তাদের বছরে বা মাসে তাদের কোর্সগুলো কাটাতে হবে, এবং সেখানে কার্ডগুলো তাদের রীতিমত মনিটর করতে হবে থ্রু ড্যাশবোর্ডের মাধ্যমে। এগুলো ফ্যাসিলিটি থাকতে হবে। এখানে তিনটা এলিমেন্টস বড়ভাবে আসছে আমার মনে। একটা হচ্ছে যে যেগুলো এক্সপেকটেশনের উপরে নির্ভরশীল, একটা সেলফ ডাইরেক্টেড লার্নিং, ইন্টারাকশন কোয়ালিটি অ্যান্ড কোর্স ডিজাইন কোয়ালিটি। এই তিনটা জিনিসের দিকে এইচআরকে দেখতে হবে যে এই এক্সপেকটেশনগুলো মিট করছে কিনা। আরেকটা হচ্ছে যে রেডিনেস বা প্রিপেয়ারনেস অন দ্য পার্ট অফ বোথ অর্গানাইজেশন অ্যান্ড অলসো পার্টিসিপেন্ট, তাদের রেডিনেস কতখানি আছে, এবং তারা জাস্ট একটা কোর্স করলাম হয়ে গেল না, এর সাথে আরও কিছু ব্যাপার রয়ে গেছে, এখানে তাদের রেডিনেস আসতে হবে। সো বেনিফিট যেটা আমি আরেকটু সংক্ষেপে বলি, যে অ্যাডভান্টেজগুলো যে আসবে তখনই যখন রোল অফ টিউটার্স বা ইনস্ট্রাক্টর, তাদের এক্সপার্টিস, তাদের অ্যাক্টিভ পার্টিসিপেশন, তাদের স্কিল, তাদের সাপোর্ট, কতখানি তারা টেকনিক্যাল
বা টেকনোলজি সার্ভি, এটা দেখতে হবে। এবং কোর্স ডিজাইন যারা করছে তাদের ইউজার ফ্রেন্ডলি, ফ্লেক্সিবল, ইজি টু ইউজ, আপডেটেড অ্যান্ড রেলিভেন্ট, এগুলোর দিকে আমার মনে হয় এইচআরকে প্রচুর নজর দিতে হবে। এখানে তার সাথে আরো কিছু এসে যাচ্ছে যে কানেকশন কি স্লো, প্রচুর কিন্তু ম্যাটেরিয়াল যাচ্ছে, লার্নিং ম্যাটেরিয়াল লাইক ভিডিওস, ফটোজ। এখানে যদি অ্যাক্সেসটা ঠিক মতো না হয়, ব্রড ব্যান্ডউইথ যেটা বলি, ইন্টারনেট স্পিড না হলে পরে হবে না। এখানে প্রচুর ভিডিও ম্যাটেরিয়ালস, প্রচুর অ্যামাউন্ট অফ বোথ ওয়ে ট্রাফিকটা হবে। এবং এখানে আরো কিছু অ্যাপসের ব্যাপারে আসছে। আজকাল তো স্মার্টফোনের যুগ, সো মোবাইল অ্যাপসটা যেখান থেকে তারা এখানে ঢুকতে পারে, কোর্স করতে পারে ওন টাইমে, সেটা দেখতে হবে। আরো কিছু ক্রিয়েটিভ ওয়েতে যে লার্নিং ইয়েটা কিন্তু আজকাল অন্য পর্যায়ে চলে গেছে। এখন মিলেনিয়ালের যুগ, তারা কিন্তু তাদের ওন টাইমে বেশি কাজ করে, তাদের জন্য একটা বিরাট স্কোপ। আর তাদের এখানে রিটেনশনের জন্য, ই লার্নিং রিটেনশনের জন্য আরো নতুন কিছু ধারা আনতে হবে, লাইক গেমিফিকেশন। যে আগের মতো গতানুগতিক কোর্স স্লাইড আসছে হচ্ছে, বাট গেমিফিকেশনটা ইজ এ রিয়ালিটি নাও। আমি গত বছর দেখেছি ইন্ডিয়াতে একটা টেক এইচআর সামিটে গিয়েছিলাম, কনফারেন্সে, প্রচুর গেমিফিকেশন ওখানে হয়েছে। এবং লার্নিং একটা বিরাট এরিয়া যেখানে তারা গেমিফাই করে ইন্টারেস্টটা গ্রো করছে। সো এইটাও একটা নতুন দিক আছে যে দেখার ব্যাপার রয়ে গেছে। সো বেসিক্যালি আমি ইন শর্ট এই কথাগুলো বলতে চাচ্ছিলাম, এবং আমার যেটা বাস্তবিক ধারণা এবং আমার ওপিনিয়ন থেকে বললাম। জি, সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। সো গেমিফিকেশন অফ লার্নিং, সো আমরা আসলে we have overshot the time by big time, so আমরা কিছু কোয়েশ্চেন নেওয়ার চেষ্টা করব এখন। রাশেদ, what question do you have for the panel? তুমি কোন স্পেসিফিক কোয়েশ্চেন? Very difficult job for me. Very difficult job for me because a lot of questions came. So, তবু I'm just picking up some questions which can be kind of representing question. এবং try to pick up questions that perhaps we have not covered yet. এমন কোয়েশ্চেন নাও যেটা আমরা এখন পর্যন্ত আলোচনা হয়নি। Okay, একটা কোয়েশ্চেন অলরেডি আমি নিয়ে নিয়েছি, সাজ্জাদ হোসেন রনি করেছে। How COVID-19 is going to affect organization culture and employee job security? And second part of the question is how company can manage its costs if the situation is going further for 4 to 5 months. আমার মনে হয় এটা আমরা অলরেডি শাহরুখ ভাই কভার করেছে। সো কস্টের বিষয়ে আমাদের কথা আসছে, তারপরেও লাইকস আচ্ছা, নেক্সট এনি আদার কোয়েশ্চেন? I would take an interesting question. This is a specific question asked, which to Enia Shibli sir. What are the best alternatives you would recommend in response to retrenchment decision when the business foresee a significant revenue decline less than 50% or more than 50%? জি স্যার, আপনার কোয়েশ্চেনটা আপনাকে দিচ্ছি। ভেরি ডিফিকাল্ট কোয়েশ্চেন টু অ্যান্সার। আমি আমার একটু আগে সেকশন 20 কথা বলেছি। তো এখানে যে আমরা শুধু এমপ্লয়ারের দিকে দেখছি, একটু আগে কুমারের কথাটা বললেন, এবং আমি আমার ইয়েতে সেফটি নেটের কথা বলেছি, যেখানে সরকার একটা বিরাট ভূমিকা রয়ে গেছে, যেটা উন্নত বিশ্বে করেছে। আমাদের বিশ্বে আমরা করতে পারি, স্টার্ট করতে পারি, যেখানে আমরা এমপ্লয়মেন্ট ইন্স্যুরেন্স বলেছি, আনএমপ্লয়মেন্ট বেনিফিট কথা বলেছি, জার্মানের কথা বলেছেন কুমার। সো এই পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে সেফটি নেট একটা ব্যাপার রয়ে গেছে, যেটা এই সময়ের যে রেভিনিউ মানে আর্নিং ডিক্লাইনের পার্টটা সরকার এই রেভিনিউ সেফটি নেট থেকে কভার করতে পারে। আর একটা পার্ট আছে যেটা স্পষ্টভাবে এসছে, যে শ্রমিক সংঘ, লেবার ইউনিয়ন যেগুলো আছে, তাদের একটা বিরাট রোল আছে, যে তারাও কিন্তু এখানে নিতে পারে। যে সরকার, যেটা আমরা সেকশন 20-তে বলেছি, যে শ্রমিক এবং মালিকের মাঝে যদি অন্য কোনো চুক্তি না থাকে তাহলে রিট্রেন্চমেন্ট যেতে পারে আর কি। হ্যাঁ, সেখানে চুক্তির ব্যাপারে আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি অনেক আগের, যেটা বিএটির কথা বলেছি, যে এই সময়টা এটা কিভাবে এনহ্যান্স করা যায় বেনিফিটটা, সেটা কিন্তু মালিক পক্ষ, যদিও পক্ষের কথা এখানে আসছি না, মানে সবাই মালিক শ্রমিক সবাই মিলে একসাথে বসে এটা একটা সুন্দর সুরাহা করতে পারে। আউট প্লেসমেন্ট কীভাবে হতে পারে, অল্টারনেটিভ ইনকাম কী হতে পারে, এখানে অল্টারনেটিভ এমপ্লয়মেন্ট কী হতে পারে, এই সবগুলো কিন্তু খুব ক্রিয়েটিভ ওয়েতে ভাবা যেতে পারে, যেখানে সব পক্ষ একসাথে হয়ে ভাবতে হবে। এবং খুবই মানে সময় মতো এখনই ভাবতে পারা যাবে না, কিন্তু আমরা একটু আগে আমার
পয়েন্টে বলেছিলাম যে ফ্রিল্যান্সিং হ্যাজ বিকাম এ রিয়ালিটি, এখানে অল্টারনেটিভ এমপ্লয়মেন্ট প্রচুর আসছে। হ্যাঁ, এখানে আমরা দেখেছি কোনো কোনো জায়গায় যারা যে সমস্ত শ্রমিক কাজ হারিয়েছে তারা কিন্তু অন্য পেশায় চলে গেছে খুব তাড়াতাড়ি। সো এইসব জায়গাগুলো কিন্তু আমরা ইয়ে করতে পারবো, আমাদের দেখা উচিত। কিন্তু রিট্রেঞ্চমেন্ট এই মুহূর্তে একটা রিয়ালিটি যেটা আমাদের লেবারও দেওয়া হয়েছে, লেবারও সহজেই চেঞ্জ করা যাবে না, এটা একটা কনস্টিটিউশনাল ব্যাপার হয়ে গেছে। সো ওইভাবে চেঞ্জ না করে আমরা এটা কীভাবে এখান থেকে এর এফেক্টটা কমাতে পারি সেই পথে আমাদের এগোতে হবে। এবং পরবর্তী পর্যায়ে অফকোর্স যখন সময় আসবে লেবার ল চেঞ্জ এবং কন্টেম্পোরারি করার জন্য আমাদের অবশ্যই ভাবতে হবে, বাট দ্যাটস এ লং ড্রন প্রসেস। বাট এই মুহূর্তে আমি মনে করব যে সব পক্ষ একসাথে বসে ক্রিয়েটিভ ওয়েতে যে এই কম্পেনসেশন কীভাবে এনহ্যান্স করা যায়, আউট প্লেসমেন্টটা কীভাবে করা যায়, অল্টারনেটিভ কীভাবে ব্যবস্থা করা যায়, অন্য কোনো উপায় আছে কিনা, বা এখানে আউটসোর্সিংয়ের কথা আসছে, কোনো জিনিস আউটসোর্স করা যায় কিনা। আমি আরেকটু জাস্ট ছোট আকারে বলি, আমি একটা অর্গানাইজেশনে কাজ করতাম, আমি বিএসসির কথাই বলবো, যেখানে আমরা আমাদের সমস্ত গাড়িগুলো আউটসোর্স করেছিলাম। তো সেখানে মানে গাড়ি চালানো বা ড্রাইভারদের আউটসোর্স করেছিলাম। সেখানে কিন্তু আমাদের ড্রাইভারদেরকে আমরা একটা গাড়ি দিয়ে দিয়েছিলাম যে ঠিক আছে তোমরা এই গাড়িগুলো চালিয়ে ওখান থেকে টাকা শোধ করো। দ্যাট ওয়াজ এ ভেরি ক্রিয়েটিভ ওয়ে অফ ডুইং ইট। আমি এখন খুব গর্ব করে আমি কথাটা মনে করতে চাচ্ছি যে প্রায় কয়েকশো গাড়ি, 50 থেকে 100 গাড়ি আমরা কিন্তু ড্রাইভারদেরকে দিয়ে দিয়েছিলাম এবং তাদের সহজ কিস্তিতে বুক ভ্যালুতে লোনটা দিয়েছিলাম, যারা ওই আর্নিং করে প্রতিটা সেপারেট একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট কন্ট্রাক্টর হিসাবে কাজ করেছিল। এবং এই ধরনের অনেক কিছু আছে ক্রিয়েটিভ ওয়েতে করা যেতে পারে। থ্যাংক ইউ। So next question is another interesting question we see, though it's not so HR, I'm not sure it's purely HR right. question. I will show this question. Can you see this question from Mr. Onik Thege? Should the companies compensate the cost against hygiene management, or it will be added with product cost resulting price hike? Or Sharir Bhai would like to take it because you have retail operation. See, I don't see as a cost because when you do all these things, hygiene management, if you see as a cost, you will always be a backbencher. If you see as a value addition, you put on hygiene, your customer will be, your footfall in the outlet will be more high because people will feel safe coming you, and it will generate revenue. It will create a brand image. Your corporate brand will be helping your brand as well. So you will get more revenue brand. You have a repeated purchase also. In terms of when in factory you do that, your workers feel motivated. He feel a safe working place. He would be more motivated. His productivity will go up. So it is not a cost. I think it's a new way of seeing things, new normal. As I said before, if you see these are cost, a lot of people, they see training as a cost. A lot of say VP is a cost. I say it's an investment. So it is an investment for our brand. This investment is for our people. This investment is for our consumer. Fantastic. So don't see hygiene as a cost, rather it's something that you invest so that your customer gain out of it. So আমাদের next যে question আছে এটাও regarding, like, looks like people are really Rashid, you have really scared people off because they are asking a lot of question regarding cost. So I think this question is very operational question, as we were saying that in the case like this is a reality. It's a reality that cost efficiency is coming versus cost cutting. So what is the role of the HR? Being an HR, what is my role to deal with that? Because it's pressure coming from top management, surely. So it's a very operational question for me. The question to twist the chai, and I would like to place it to this is very specific question. Kumar, please be with us. Don't feel bored. These HR guys are talking all kind of lingos that I don't even understand. So Kumar, don't get bored. So Amar Shibli sir kache amar question jeta Kumar become an HR head of his organization. Right. So amar je question jeta sir regarding total rewards, like Bangladeshe, like in 2004 বা 3 তে যখন the third operator Banglalink ashlo, there was a general hike in total rewards in the market, and it continued for quite some time because telecom was booming, banks were also doing good. So other sectors to retain or attract talent, they had to kind of like say up the bit.
So now with COVID situations and with all this cost cutting situation, like sir, what do you see, what is your forecast? আরেকটা জিনিস আমি বলবো যে মার্সার বাংলাদেশে like খুব সময় they are doing this TRS or total remuneration service since 2006 আমার যতটুকু মনে পড়ে। সো আমি যে কয়টা রিপোর্ট দেখেছি তাদের এভারেজ ফোরকাস্ট ইজ अराउंड 12%, প্রতি বছর they say 12% growth in Bangladesh, and more or less এটা হয়। সো এখন like say এই ধরনের কস্ট কাটিং এনভায়রনমেন্ট like say in terms of total rewards trend in the market, what is your forecast for at least short term in next 2-3 years? রাশেদ একটু আনমিউট করুন। হ্যাঁ, না, ভেরি ইন্টারেস্টিং ওয়ান। এবং এর সাথে যে জিনিসটা আসছে যে আমি এটা অ্যান্সার দেওয়ার একটা কথা বলি, কস্ট, আমি বলবো কস্ট ইজ এ রিয়েলিটি, যেটা একটু আগে রাশেদ বললো। ইটস আমরা মানি আর না মানি, ইটস এ রিয়েলিটি, বাট প্রফিট যেরকম প্রফিট ইজ এ পারসেপশন, কস্ট এফিসিয়েন্সি ইজ অলসো পারসেপশন। আমরা কিভাবে দেখছি? I would say cost efficiency, not cost cutting. Cost optimization, not cost cutting. So it's a perception, এবং আমরা কোন দিক থেকে দেখছি, that is more important. So এখানে জিনিসটা আসছে যে under the changed situation আমরা দেখেছি যে working from home, আমরা দেখেছি যে ফ্রিল্যান্সিং এর বুমিং হচ্ছে, the percentage of employment, FTর একটা বিরাট অংশ চলে যাচ্ছে ফ্রিল্যান্সিং এ, গিগ ইকোনমি এখন, গিগ এমপ্লয়মেন্ট। সো এই যুগে যে এইচআর জন্য কিছু কিছু জিনিসগুলো রিলুকের ব্যাপার রয়ে গেছে, খুব ট্রেডিশনাল ওয়েতে চিন্তা করলে হবে না। সেখানে যে রিয়েলিটি হচ্ছে গেটিং ব্যাক টু দ্য বিজনেস, সার্ভাইভাল। আমরা জ্যাকমার একটা প্রবাদ শুনছি আজকাল, মানে the survival is the profit. So let's look it from that point of view, যে আমাদের পোস্ট কোভিড যে জিনিসটা আসছে, সার্ভাইভ করতে হবে, এবং সার্ভাইভ করতে পারলে দ্যাট ইজ দ্য প্রফিট আন্ডার দ্য সার্কামস্টান্সেস। এটা রিয়েলিটি। তো এই অবস্থায় আমরা ঠিক ওই ট্রেডিশনাল ওয়েতে চিন্তা করলে হবে না, আমার মনে হয়। একটা ডিফারেন্ট টার্ন নিয়েছে, রিটেনশন অফ ট্যালেন্ট ইজ ইম্পর্টেন্ট। তো এখানে একটা কথা যেটা বলি, পে অ্যাজ ইউ গো টাইপ রিওয়ার্ডস বলবো, মানে কথাটা একটু ব্যাখ্যা করি। পে অ্যাজ ইউ গো মানে হচ্ছে যে আমরা ট্যালেন্ট সেন্ট্রিক পেমেন্ট করব, স্কিল সেন্ট্রিক পেমেন্ট করব, এবং এটার ঠিক নর্মাল গ্রেড এখানে আসবে না। এবং এখানে আমরা জানি যে এক্সটার্নাল ইকুইটি, যে ওই ট্যালেন্ট, ওই স্কিলটা যে আছে, এবং একটু আগে বলেছি যে বিকজ অফ দিস হোম ওয়ার্ক, ওয়ার্কিং ফ্রম হোম অর রিমোট ওয়ার্ক, আমরা কিন্তু দেশের লুক অ্যান্ড কর্নারে আমরা যেতে পারি। এখন একজন কোনো উপজেলা শহর থেকে কাজটা করে দিতে পারে, রাইট? উই ডোন্ট হ্যাভ টু কনসিডার ইন ঢাকা অলসো। সো ওই কাজগুলো আমরা আইডেন্টিফাই করবো, যেখানে স্কিলটা দেখবো, স্কিল সেটটা কোন জায়গায় অ্যাভেলেবল, ইভেন ইউ ক্যান ক্রস দ্য বর্ডার, কোনো জায়গা থেকে কিন্তু আমরা কাজটা করে নিতে পারি। তো সেই ক্ষেত্রে কি হবে, আমাদের কিন্তু ট্রেডিশনাল ওয়ে অফ হায়ারার্কি বা ট্রেডিশনাল ওয়ে অফ অবশ্যই স্ট্রাকচার ভেঙে যাবে। তো এখানে আমরা চাই না চাই জব ইভ্যালুয়েশনটা হবে ডিফারেন্ট ওয়েতে, নিউয়ার ডাইমেনশন আসবে, এবং সেখানে স্কিল অ্যান্ড নলেজ বেসড ইন্ডিভিজুয়ালিস্টিক স্ট্রাকচার, এখানে এক নতুন জিনিস ইন্ডিভিজুয়ালিজম। এবং আমাদের এই সোশ্যাল ডিস্টেন্স কিন্তু আমাদের করে দিয়েছে। আমরা নেটফ্লিক্সে আমাদের ইচ্ছা মতো আমরা সিনেমা দেখি, রাইট? আমরা আমাদের নতুন মিলেনিয়াল যারা আছে, তাদের ওয়ার্ক প্যাটার্ন ইজ ডিফারেন্ট, তাদের আউটলুক ইজ ডিফারেন্ট, বাট দে আর গ্রোয়িং ইন নাম্বার নাও। তারা 10টা-11টার সময় অফিসে আসে, তারা তাদের মতো কাজ করে, তারা কফি হাউসে বসে কাজ করতে ভালোবাসে। সো এই অবস্থায় আমাদের স্ট্রাকচারটা হবে অন্যরকম, যেটা আমরা বলছি পে অ্যাজ ইউ গো। এখানে স্কিল, নলেজ এবং এক্সটার্নাল ইকুইটি হবে, নট ইন্টারনাল ইকুইটি অ্যাজ সাচ। এই ট্যালেন্টগুলো আইডেন্টিফাই করতে হবে, এবং পজিটিভ বেনিফিট অফ WFH, যেটা বলছি ওয়ার্কিং ফ্রম হোম, অ্যাডভান্টেজ দিতে হবে, ফ্রিল্যান্সিং, আউটসোর্স, এবং আমরা যে বেশ কিছু কাজ, আমাদের স্কিল প্রচুর অ্যাভেলেবেল হয়ে গেছে, আমাদের কিছু ইন্টারমিডিয়েট ই-কমার্সের ব্যবস্থা করতে হবে। এবং এইভাবে আমরা আমি বলবো যে অপটিমাইজেশন যেতে পারি, আমি কস্ট এফিসিয়েন্সি যেতে পারি, এবং রিলুকিং অ্যাট থিংস। কাজেই যারা কাজটা করবে তাদের এই কাজগুলো করতে হবে, এবং যাদের অ্যাফেক্টেড হবে তাদের জন্য এইচআর একটা বিরাট রোল রয়ে গেছে। এবং আমরা যারা আই এম শিওর তাদের আপনারা করছেন, আর সে যে আউটপ্লেসমেন্ট কাউন্সেলিং, অলরাইট? সো আমাদের মতো যারা ম্যানেজমেন্ট কনসালটেন্ট বা এইচআর কনসালটেন্ট, তাদের কিন্তু একটা বিরাট রোল আছে। আমরা সবসময় করি, আমরা ইদানিং করছি
অনলাইনে এটা কাজটা করছি আমরা, রাইট? সো এই Right. আউটপ্লেসমেন্টে আমরা তাদের হেল্প করছি টু গেট ইনটু দি অল্টারনেটিভ জব মার্কেট, যেখানে ফ্রিল্যান্সিং আছে, ইটস এ গিগ ইকোনমি, গিগ Right. এমপ্লয়মেন্ট। সো ওই দিকে তাকাতে হবে, এবং আমার মনে হয় যে এইটার দিকেই আমাদের নজর দিতে হবে, এবং আমাদের এই গোটা স্যালারি স্ট্রাকচার, ট্যালেন্ট রিটেনশন, এগুলো হবে হচ্ছে পে অ্যাজ ইউ গো, ভেরি ইন্ডিভিজুয়ালিস্টিক, এবং নর্মাল ট্রেডিশনাল কনভেনশনাল গ্রেডিং স্ট্রাকচার থেকে বেরিয়ে আসতে হবে, এবং জব Right. ইভ্যালুয়েশনটা বের করতে হবে। Absolutely. So if you are smart, you will be pay higher. If you are not, if you don't contribute much, so right, perhaps you will not be that much on Plus, demand. এই অনলাইনে একটা জিনিস খুবই সুন্দর বেরিয়ে আসছে যে সবাই খুব টার্গেট ওরিয়েন্টেড হয়ে গেছে। জি। সো লক করে দেখা যাচ্ছে কতখানি কাজ করছে, সো ইটস ভিজিবল কে কিরকম Right. কন্ট্রিবিউট করছে, রাইট? So সো টাইমটা কিন্তু প্রচুর প্রোডাক্টিভ হয়ে গেছে। right. So thank you very much. And so we are like at the very end of our discussion today, and I really thank this great panel of experts. I'm sure the viewers have immensely benefited. I would like to end today's discussion একটু পিছনে চলে যেতে চাই। আমরা যদি আজকে থেকে 1972 সালে বা বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর যে বাংলাদেশ, কামরুল বোধ আনমিউট করার চেষ্টা করতেছে, ওকে একটু হেল্প করো, কিছু বলার চেষ্টা করতেছে বোধহয়। Kumar, you like to say something? Kumar? আচ্ছা, Rashid, me on hold on. আচ্ছা, হ্যাঁ, Kumar, you like to say Okay. something? I want to say something regarding this retrenchment, which Shibli Bhai has said rightly, but I think a whole new approach is required. এখানে আমরা খালি আমাদের এমপ্লয়ির বেনিফিট চিন্তা করব, এমপ্লয়ারের বেনিফিট চিন্তা করব না, বা খালি এমপ্লয়ারের বেনিফিট চিন্তা করব, এমপ্লয়ির বেনিফিট চিন্তা করব না, এভাবে হবে না। আমাদের যে লেবার লটা আছে, I think there is a big overhaul required there. কারণ আমাদের এখনকার যে সিনারিও, এখন আমরা যে বলতেছি পে অ্যাজ ইউ গো, ঠিক আছে, আদারওয়াইজ যখন তুমি কাজ থাকবে না তুমি পাও না, হ্যাঁ, এই ধরনের একটা সিনারিওতে আমরা মানে ইভেনচুয়ালি উই আর গোয়িং ইনটু দিস, এন্ড আওয়ার কাস্টমার্স, আমাদের যে বায়ার, তারাও কিন্তু এই ধরনের একটা সিনারিও তৈরি করতেছে আমাদের বাংলাদেশের ম্যানুফ্যাকচারারদের জন্য। আই থিংক শাহরিয়ার ভাই উইল নো ইট, because they don't want to, before they used to give us guarantee for payment, like okay, you take LC. Now they want to commit LC. They say, okay, you take a sales contract. Okay, a contract which has no basis. I mean, I make the garments or I make shoes, I make something, and to whether there's going to pay, honor it or not, I don't know. So আমরা এমন একটা গ্লোবালাইজড ইকোনমিতে করতে যাচ্ছি আমাদের সামনে, যে আমাদেরকে এখন আমরা এই পুরানো 200 বছরের পুরানো ব্রিটিশ বা মানে আমি বলবো কলোনিয়াল কনসেপ্ট থেকে আমাদেরকে বের হয়ে আসতে হবে। হ্যাঁ, রাইট, উই নিড টু প্রোটেক্ট আওয়ার এমপ্লয়িজ ভেরি কারেক্টলি, বাট এমপ্লয়িদেরকেও একটা লেভেলে আসতে হবে যেন তারা একটা কাজ করলে বেতন পাবে, কাজ না করলে বেতন পাবে না, বা তাদেরকে তাদের স্কিল লেভেলটাকে আপগ্রেড করতে হবে যেন উই আর মোর কস্ট ইফেক্টিভ। আমরা মানে the companies can okay, from the profit they can store some of their মানে rainy day এর জন্য কিছু স্টোর করতে পারবে। এই ধরনের কিছু ব্যবস্থা আমার মনে হয় আমাদের এখন চিন্তা করার সময় আসছে। আদারওয়াইজ flatly there will be retrenchment. মানে আমি যেটা পারসিভ করি এখন যে সিচুয়েশন, there will be many factories, they will go for retrenchment, and this will create a total chaos in the country. যে যত বড় ইয়েই হতে চাক, কি বলে মানে ওয়েলফেয়ার মাইন্ডেড হতে চাক, when the coffer is empty, nobody can do any welfare. Right. Thank you, Kumar. Thank you for your insight. So we are at the very end of our discussion. I thank you very much. I would like to thank the panelists. I'm sure the viewers or the audience have got some really takeaway that they can take home and think upon. And also, I guess there are some cues for the policymakers also. আমি শুধু এটুকু বলতে চাই, লাইক আমাদের জাতির বাংলাদেশের জন্য সবচেয়ে দুর্যোগপূর্ণ সময় ছিল আমরা যখন দেশটা মাত্র স্বাধীন হয়েছে 1971-72 সালে। আমাদের অনেক আশা ছিল, কিন্তু আমাদের অর্থনীতি ধ্বংসপ্রাপ্ত, আমাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচার ছিল না, কিছু না। Everybody in this world other than we Bangladeshis absolutely written us off.
আমাদেরকে বলা হয়েছে ইটস আ বাস্কেট কেস। বাট আপনি যদি আজকে ধরেন 1972 সালের শুরুতে যদি বলা হতো যে 2020 সালে বাংলাদেশের পপুলেশন হবে 18 কোটি, এটার ইকোনমির সাইজ হবে জিডিপি সাইজ হবে $350 বিলিয়ন এবং ওয়ার্ল্ডের 39th লার্জেস্ট ইকোনমি হবে, এবং বাংলাদেশের একটা ক্রিকেট টিম টেস্ট ক্রিকেট খেলবে, এই কথা যদি আপনি কেউ বলতো 72 সালের আপনাকে, আমার মনে হয় তাকে পাগলাগারদে পাঠিয়ে দেওয়া হতো। সো হোয়াট আই উড লাইক টু মেক দ্যাট আমরা জাতি হিসেবে অনেক দুর্যোগ ফেস করেছি, and we are a very resilient nation. People have written us off, but we have come back very strongly. আজকে আমরা এতটুকু পর্যন্ত এসেছি আমাদের নিজেদের চেষ্টায়। সো উইড লাইক টু বি অপটিমিস্টিক। আমি যথেষ্ট অপটিমিজম দিয়ে আমাদের আজকে প্রোগ্রাম শেষ করতে চাই, and because I trust in Bangladesh, I'm sure we trust in Bangladesh. So আমি এটা নিয়ে কয়েকদিন ধরে চিন্তা করছিলাম। So I think we need 5 things to do right now. Number 1 is we need to be very vigilant. Vigilant means we need to be careful where we're going. So because it's a very changed world now, right? On the other hand, we cannot be vigilante, right? We like to be vigilant, number 1 point. Number 2, we need to be patient. আগে আমরা ব্যাংকে ঢুকতে পারতাম, এখন ব্যাংকে ঢুকা লাইন হলো আপনার 2 ঘন্টার লাইন। আগে আপনি সুপার স্টোরে যেতে পারতেন, বাট এখন পারবেন না, রাইট? আগে হয়তো মনে হতো উইকেন্ডে একটু সিনেমা দেখে, এখন কি আদৌ সিনেমা হলে যাবেন কিনা? সো ইউ নিড টু বি ভেরি পেশেন্ট, and of course you know we must have empathy or compassion. শুধু নিজের কথা চিন্তা করলে হবে না যে সুপার শপে যে হোর্ডিং করে নিয়ে চলে আসলাম, বা আপনি আপনার নিচে যে সিকিউরিটি গার্ড আছে তাকে একটু জিজ্ঞেস করেন যে ভাই তোমার বাসার কি অবস্থা, তাকে একটু হেল্প করেন। সো উই নিড টু লুক আফটার ইচ আদার, এন্ড উই হ্যাভ টু বি অপটিমিস্টিক। নাম্বার 4, আমাদেরকে অপটিমিস্ট হতে হবে, আমাদের আশাবাদী হতে হবে, আমাদের নেগেটিভ স্প্রেড করা যাবে না। আমি সোশ্যাল মিডিয়াতে অনেকে অনেক দেখি যে অনেক ধরনের কথা লিখে যে ও কি করছে না করছে, কে কি করছে ফরগেট। আই থিঙ্ক আমরা উই নিড টু এত সাজেশন দেওয়ার প্রয়োজন না, আমি কতটুকু করতে পারছি। সো ফার্স্ট মাই নাম্বার 5 এন্ড লাস্ট পয়েন্ট ইজ অ্যাকশন, রাইট? আমাদেরকে কাজ করতে হবে রাদার দেন ক্রিটিসাইজিং আদার্স। লেটস ডু মাই পার্ট এন্ড কন্ট্রিবিউট টু বেটার ফিউচার। আমার খুব সৌভাগ্য হয়েছিল, ছোটবেলায় একটা স্কুলে গিয়েছিলাম লাইক যেখানে আমার জীবন পরিবর্তন হয়েছিল। সো সেই স্কুলের আমাদের মটো ছিল ডিডস নট ওয়ার্ডস। পাহাড়ের গায়ে খুব সুন্দর করে লেখা থাকতো কথা নয় কাজ। আমার মনে হয় আজকে এটা আমাদের বাংলাদেশের সবার মটো হওয়া উচিত, কথা নয় কাজ। অনেক ভিউয়ার্স ভাবছেন এটা কোন স্কুলের, তো আপনারা একটু গুগল করে জেনে নেবেন। দ্যাট ইজ মাই কুইজ ফর ইউ। সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। সো আমি লাস্ট একটু বলতে চাচ্ছি যে জাস্ট ওয়ার্কস্মার্ট সম্পর্কে একটু বলছি। আমাদের নেক্সট আমি বলেছিলাম প্রথমে যে উই ডু এইচআর সার্টিফিকেশন প্রোগ্রাম এসএইচআরএম, সিপি এন্ড এসসিপি। সো আমাদের নেক্সট এসএইচআরএম সিপিএসসি প্রেপ কোর্স শুরু হচ্ছে আগামী জুন মাসে একটা, ইনশাল্লাহ। So those who are interested to gain global visibility in terms of world class certification, please contact us. আমাদের either Facebook page অথবা LinkedIn you can contact us. We can give you further information, or you can also keep your comments. This video will be kept in our Facebook page as well as in LinkedIn. So please যারা হয়তো বা লাইভে পার্টিসিপেট করতে পারেন অথবা লম্বা সময় ছিলাম দেখে মাঝখানে চলে গেছেন, you can also see that. And again, thanks to the great panel and the viewers. Until next time, assalamu alaikum and goodbye, and Ramadan Kareem. Thank you. Thank you. Ji.